if you look at this definition, like there are three symbols: E for experience, P for performance, T for task. So to perform a task, you need performance, like P is for performance and E is for experience. So with the experience, you will perform the task with performance. Like it will improve the performance with the experience to solve a task. Right? Is it clear to everyone? Yes, sir. And in generally, we say, what is the difference between artificial intelligence and machine learning? Artificial intelligence is to actually set the rules. So the rules are extracted by someone else, like expert or human. So we actually program that rules to the machine so that the machine can perform tasks by itself, right? So that's basically artificial intelligence. But when we talk about machine learning, that means machine itself will extract the rules. So we will actually guide machine how to extract rules. So we will not specifically set the rules to perform a task. So the rules will be extracted by the machine, but we will tell machine how to extract rules. So that is basically the difference between AI and machine learning. And there are several learning problems in machine learning. The first one is called supervised learning. So in supervised learning, we have a label data. So the supervised learning can be categorized into two categories, like regression problem and classification problem. So regression problem means when the dependent variable or the class variable or the decision variable is numerical, like nominal. So it can be numerical, nominal, or any real number or continuous value. So that's called regression problem. Say for predicting house price or house rent. So predicting someone's salary, predicting someone's CGPA. So that's basically the regression problem, or predicting temperature. So these are the regression problem. And the classification problem is when we have a label data and the labels are categorical. That means yes, no, very good, or true, false, or good average score, or rich middle class poor. So these kind of things, the categorical values, that's called classification problem. Is it clear? Yes, sir. And classification problem can be categorized into three types, like binary class classification, when we have only two categorical values, like yes or no, or true or false, or positive or negative, this kind of cancer or non-cancer. And another one is a multi-class classification. That means we have more than two class classification problems. Say, for example, poor, middle class, rich, or we can say good, average, poor, or A, B, C, D. These are called multi-class classification problem. And there is another classification problem that is called multivariate classification problem. So multivariate classification problem when we have more than one dependent variable. So the multivariate regression problem we talk about in the last class, right? Multivariate regression problem. So in the multivariate regression problem, we have more than one dependent variables or class variables. Is it clear? Yes, sir. Right. Then we have another learning problems or learning time that is called unsupervised learning. So in unsupervised learning, we do not have the label. We have only data. So data is totally unlabeled. So what to do? We can actually find the similarity among the data. So we can find the patterns, or we can group them. So that is unsupervised learning problem, or which is also known as clustering problem. So we'll also talk about one simple clustering problem in this course, which is K-mean clustering. So maybe at the end of the semester. So we are now talking about regression problems, and after that we'll go to neural network. So the main issues for this course is to complete the deep learning topics. So we'll go to deep learning from next week. Okay, so this is like an unsupervised learning problem, and we have another learning problem called semi-supervised learning problem. So semi-supervised learning problem is a process of predicting data or classifying
both label and unlabeled data. So in semi-supervised data, which is some data are labeled and some data are unlabeled. So it's like a combination of both supervised and unsupervised learning problem. Is it clear? Yes, sir. Reinforcement learning. Reinforcement learning is a process where we actually think an algorithm as an agent and it actually perform a task. So to perform a task, if the algorithm takes right decision or right steps, we actually give some award or we added some point to the algorithm, or if it actually take a wrong decision or wrong steps or make a mistake, then actually we deduct some points or penalize the algorithm. So that is the process of reinforcement learning. So in reinforcement learning, in generally we don't need to have training data. So it is about the environment. So an agent or algorithm actually perform in an environment. Is it clear? Yes, sir. Then transfer learning. Transfer learning is a process where actually we have a existing model, or we can say for example, we have an algorithm which actually performing on an existing problem, or we are solving some task using an existing model. So what if we actually use this existing model to perform another task? So that is basically transfer learning. So transfer learning is like a take knowledge from one model and use it to your own problem or into another problem. So that is basically transfer learning problem. Is it clear? Yes, sir. And finally, active learning. So active learning is a process where basically we try to involve human experts in a learning process. So in machine learning, the concept is to learn by the machine. So machine will extract rules by itself. But in this learning process, we can actually involve human or any expert or any other machine to actually boost up the learning process. Is it clear? This is basically active learning. And there's another issue for active learning, that in active learning, say for example, say how many minimum number of instances we can use to train the model. So that is another issue for active learning. Say for we have 100 examples in a data set, and we want to build a model using these 100 examples, but we can build a model with, say for example, 30 or 40 examples. So minimum these 30 examples, if we build a model, we'll get, say for example, 97 or 95% accuracy. So that is another issue of active learning, selecting the best attributes or most informative attributes. That is the another purpose of active learning. Is it clear? Or function of active learning? Yes, sir, it's clear. Okay. And Sir, then we talk about, right, yes. তাহলে কি আমরা বলতে পারি যে অ্যাক্টিভ লার্নিং হচ্ছে ডাটা সেটটাকে সবচেয়ে ভালোভাবে ইউটিলাইজ করে? One kind of, say for example, মানে যেগুলো শুধু দরকার সেগুলো নিয়ে সে কাজ করার ট্রাই। রাইট। এখন ধরো এখানে একটা ট্রেড অফ আছে, সে ফর এক্সাম্পল, so from the next class কেউ যদি 10 minutes লেটে ক্লাসে ঢোকে, I will not allow him to attend that class. ঠিক আছে? বুঝতে পারছো? সবাই শুনতে পারছো? নেক্সট ক্লাস থেকে তোমাদের ক্লাস হচ্ছে 3:35 এ শুরু হয়। কেউ যদি 3:45 এর পরে ক্লাসে অ্যাডমিট করার বা জয়েন করার চেষ্টা করে, so I will not allow him or her to attend the class. ঠিক আছে? এতে ক্লাসে আসলে লেকচার ব্রেক হয়। আচ্ছা, আর তোমাদেরও সমস্যা হয়, তোমরা বুঝবা না, বাট হইতে পারে নেটওয়ার্ক প্রবলেম হইতে পারে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাও তো একটা সমস্যা, কিন্তু তোমরা আসলে চেষ্টা করবা ইন টাইমে ক্লাসে জয়েন করার। ওকে, সো দ্য হোয়াট উই আর ডিসকাসিং, যে ধরো আমার 100টা এক্সাম্পল আছে, 100টা এক্সাম্পল দিয়ে যদি আমি একটা মডেল বিল্ড করি, মডেলের অ্যাকুরেসি ধরে নিলাম 97%, সে ফর এক্সাম্পল। তো এই 100টা এক্সাম্পল থেকে আমি 30টা এক্সাম্পল বের করলাম যারা হচ্ছে খুব ইনফরমেটিভ, এবং সেই 30টা এক্সাম্পল দিয়ে আমি যদি একটা মডেল বের করি, তাহলে সেই মডেলটার অ্যাকুরেসি আসছে 95%। দেখো ডিফারেন্স হচ্ছে 97 আর 95। ব্যাপারটা কি বুঝে গেছে? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। তো এখন হচ্ছে এই ট্রেড অফ, মানে এখানে দেখো আমাদের কম্পিটিশনাল কস্ট কিন্তু অনেক কমে যাচ্ছে। প্রায় 70% ডাটা নিয়ে আমরা কাজ করতেছি না, অনলি 30% ডাটা নিয়ে কাজ করতেছি। আবার
আবার অ্যাকুরেসি স্যার খুব বেশি খারাপ আসতেছে না। খারাপ আসতেছে, দিস ইজ লাইক এ ট্রেড অফ, মানে তুমি কি করবা, ঠিক আছে। জি স্যার। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই মেশিন লার্নিং ইটস অ্যান এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স। সো এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে, না হলে ইউ ক্যান নট টেক এনি ডিসিশন, ঠিক আছে। এটা ডিপেন্ড করে আসলে অনেকগুলো এক্সপেরিমেন্ট করার পরে একটা মানে কম্বিনেশন, কম্বাইন্ড একটা রেজাল্ট। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার, বুঝতে পেরেছি। ওকে, এনি মোর কোশ্চেনস? স্যার ওই যে যেহেতু তোমাদের 30% নিচ্ছি স্যার, মানে ওই যে জি স্যার ওই 30% আমরা কিভাবে নিই স্যার? অনেক মেকানিজম আছে, সেটাই তো। এই অ্যালগোরিদমটা এখন আমরা পড়ি নাই, লার্নিং এটা। সেই 30% নেওয়ার জন্য আমরা ক্লাস্টারিং অ্যালগোরিদম ইউজ করতে পারি। আমরা তোমার নর্মালি হচ্ছে ক্লাস্টারিং ইউজ করা যায়। আমরা ইনফরমেশন গেইন বা কি বলে অ্যাক্টিভিটি ওয়েট ইউজ করতে পারি। অ্যাডাপটিভ বুস্টিং নামে একটা অ্যালগোরিদম আছে, যেখানে আসলে করা যায় যে যে সকল অ্যাক্টিভিটি গুলো মিসক্লাসিফাই তাদের ওয়েট আমরা বাড়ায় দিই, যারা কারেক্টলি ক্লাসিফাই তাদের ওয়েট কমায় দিই। তার মানে যাদের ওয়েট বেশি তারা আসলে ভালো ইনস্ট্যান্স না, তারা নয়েজ ইনস্ট্যান্স, তারা আমরা তাদেরকে কনসিডার নাও করতে পারি। এরকম অনেক মেকানিজম আছে। ব্যাপারটা বুঝে গেছে? জি স্যার। মানে যখন আমরা অ্যাক্টিভ লার্নিং করবো তখন তুমি, আমি জানি না আমি কোর্সে কভার করতে পারবো কিনা, ইফ ইউ হ্যাভ এ টাইম দেন আমরা হয়তো অ্যাক্টিভ লার্নিং নিয়ে কথা বলতে পারি। বাট নর্মালি হচ্ছে যে দেয়ার আর সেভারাল মেকানিজমস টু ফাইন্ড দ্য মোস্ট ইনফরমেটিভ ইনস্ট্যান্সেস। কোন রোগুলো খুব ইনফরমেটিভ সেগুলো বের করা যায়, ঠিক আছে। গুড কোশ্চেন। জি এনিথিং স্যার। এলস? Okay, then we talk about the machine learning process. So in machine learning process, there are 6 steps. The first one is to collect data, number 1. Number 2 is to prepare the data for mining. Number 3 is to train the model. Number 4 is to test the model. Number 5 is to deploy the model. Number 6 is to retrain the model or check the result. Is it clear? Yes, sir. So data collection. So normally, as a machine learning expert, we have to actually so normally ask for data. So there is a difference between statisticians and machine learning scientists or experts. So machine learning expert কি করে, তারা বলে ভাই ডাটা দাও আমি সলিউশন দিচ্ছি। বাট যারা স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে কাজ করে তারা বলে যে ভাই প্রবলেমটা বলো আমি সলিউশন দিচ্ছি। সো দে অ্যাকচুয়ালি জেনারেট দ্য ডাটা। তারা বেসড অন প্রবলেম তারা ডাটা তৈরি করে, তারপরে তারা কাজ করে। বাট ফর মেশিন লার্নিং উই অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক অন ডাটা। আমরা একটা ডাটা নেই, সেই ডাটার থেকে আসলে প্রবলেম বের করার চেষ্টা করি। ডিফারেন্সটা কি বুঝতে পারছি? জি স্যার। যারা স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে কাজ করে তারা হচ্ছে আগে প্রবলেমটা নিয়ে চিন্তা করে, দেন বেসড অন দ্যাট প্রবলেম দে জেনারেট ডাটা এবং তার উপরে তারা আসলে কাজ করে। আর অ্যাজ এ মেশিন লার্নিং এক্সপার্ট হোয়াট উই ডু, উই অ্যাকচুয়ালি টেক দ্য ডাটা ফার্স্ট and from the data we try to find the problem and then actually we try to solve that problem. Clear? Yes sir. Okay, so data preparation এর তিনটা মেজর স্টেপস থাকে। ফার্স্ট স্টেপটা হচ্ছে ডাটাটাকে প্রিপ্রসেস করা। তারপর ডাটার মধ্যে নয়েজ থাকতে পারে, ডাটার মধ্যে ইনকনসিস্টেন্সি থাকতে পারে, রিডান্ডেন্সি থাকতে পারে, ডাটাকে ট্রান্সফর্ম করা লাগতে পারে, ডাটাকে ডিসক্রিটাইজ করা লাগতে পারে। সো উই ডু অল দিস টাস্ক ইন ডাটা preparation, data preprocessing, and then there is another step called EDA, exploratory data analysis. So EDA হচ্ছে ডাটাটাকে ভালো করে প্রেজেন্ট করা বা ডাটাটাকে জানা বা ডাটাটাকে অনেকগুলো গ্রাফের মাধ্যমে বিভিন্ন রকমের কোয়ারিজ বা কি বলবো বিভিন্ন রকম ফাইন্ডিংস কে তুলে ধরা, দ্যাট ইজ কল্ড এক্সপ্লোরেটরি ডাটা অ্যানালাইসিস। ইজ ইট ক্লিয়ার? সে ফর এক্সাম্পল যে ধরো তোমাদের ঢাকা সিটিতে লাস্ট 6 মান্থে করোনা ভাইরাসের কারণে কতগুলো মেল মারা গেছে, কতগুলো ফিমেল মারা গেছে। ইজ ইট ক্লিয়ার? তাহলে এই যে একটা চার্ট, সেটা কিন্তু দেখা যায় যে আসলে কারা বেশি মারা গেছে, মহিলা মারা গেছে বেশি না পুরুষ মারা গেছে বেশি। তাহলে এইটা কিন্তু একটা এক্সপ্লোরেটরি ডাটা অ্যানালাইসিস। অর আমরা এরকম চিন্তা করতে পারি, ঠিক আছে, যে সকল পুরুষ মারা গেছে তাদের বয়সের যে রেঞ্জ, সেইটা মানে এজ লিমিটটা কিরকম ছিল। ইজ ইট 10 মানে 0 to 20 or 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 or 80 and above. Is it clear? So এই একটা বার চার্ট দিয়ে গ্রাফ করা যায় বা কোন একটা গ্রাফিক্যাল যে রিপ্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আমি ডাটাকে প্রেজেন্ট করতে পারি, দ্যাট ইজ কল্ড এক্সপ্লোরেটরি ডাটা অ্যানালাইসিস। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes sir.
এই Yes, sir. এক্সপ্লোরেটরি ডাটা অ্যানালাইসিস আরেকটা নাম আছে, নোয়িং দ্য ডাটা। ডাটা পাওয়ার পরে মডেল বিল্ড করা যাবে না, ডাটাকে খুব ভালো করে বুঝতে হবে, দেখতে হবে, ডাটাকে জানতে হবে, দ্যাটস রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। এন্ড আরেকটা স্টেপ আছে, দ্যাটস অ্যানাদার ইস্যু, দ্যাট ইজ কল্ড ডাটা স্প্লিটিং, ডাটাকে ভাগ করা। ডাটা স্প্লিটিং এর জন্য আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করি। একটা ভাগকে আমরা বলি যে ট্রেন পার্ট। ধরো আমার 100% ডাটা আছে, তার 70%, 60 to 70% ডাটা আমরা নিতে পারি কার জন্য, একটা মডেল ট্রেন করার জন্য। তারপরে 15 to 20% ডাটা আমরা রাখতে পারি হচ্ছে মডেলটাকে ভ্যালিডেট করার জন্য। আর ফাইনালি 10 to 20 50 to 20% ডাটা আমরা রাখতে পারি মডেলটাকে টেস্টিং করার জন্য। ইজ ইট ক্লিয়ার? দেখো আমাদের এই ফিগারে বলা আছে, ফিগার নাম্বার 1.4, ডাটা স্প্লিটিং, রাইট? ইয়েস স্যার। ওকে, সো এরপরে যেটা হচ্ছে যে মডেল বিল্ডিং। সো আমরা এখন কিন্তু আসলে মডেল বিল্ডিং নিয়ে আলোচনা করতেছি। সো উই আর টকিং অ্যাবাউট রিগ্রেশন প্রবলেমস। সো উই অলরেডি টক অ্যাবাউট simple linear regression model, multiple linear regression model, multivariate linear regression model, and today we're gonna talk about a polynomial regression model and logistic regressional model. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So model টাকে build করার পর the next step is to test the model. If you are happy with the model performance, then you can deploy the model for real life task or real life scenario, and then after certain time, 6 months or 1 year, you retrain the model. Is it clear? Yes, sir. So this was the brief discussion about our chapter 1. So any queries, any questions? And chapter 1, there is another part was about the data. So there are, in general, there are two types of data, one called unstructured data, another one is called structured data. So normally we work with both structured and unstructured data. Normally we work with structured data. So the structured data is data that we store in a structured format or in a table. Is it clear? That's called structured data. And structured data can be either categorical or numerical or ordinal or time series data, right? Yes, sir. Right. So numeric data can be divided into either binary data or, sorry, numeric data can be divided into either discrete data or continuous data, and nominal or is it, sorry, right, nominal data. So nominal data can be categorized into either binary data or multi-class data, and numeric data can be categorized into discrete data or continuous data, right? Yes, sir. Okay. So that was basically the discussion about chapter 1. So I have already taken one class test, right? Class CT1, right? Yes, sir. Okay. Can somebody tell us the answer of that questions? Okay, let me open the. So how is your city? Email questions. This is the CT1 question. Okay, let me discuss this one first. Okay, there are 5 questions here, right? Yes, sir. Very simple 5 questions. Let me explain these things. Can you see the question? Yes, sir. Okay, so key 1. Choose all that are correct. So all of you can actually note the answers so that you can actually know what is your class test marks. One thing, some of you, maybe 2 of you actually email your answer script, right? And email submission will not be accepted. You have to submit the answer script into LMS. If you email me, that will not be accepted. So those who actually email your answer script to me, you will get 0. Is it clear? I had problem. I was admitted in hospital, so my mobile was not working at that time, sir. Kindly consider this time. আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তোমারটা কনসিডার করলাম। ঠিক আছে, তুমি হসপিটালে ছিলা, ঠিক আছে, বাট নেক্সট টাইম থেকে কিন্তু করবো না। তুমি তোমার অ্যান্সার স্ক্রিপ্টটা আবার আমাকে পাঠাবা, Sure, sir. ঠিক আছে? অথবা এলএমএস এ আপলোড করতে হবে, কারণ এটা একটা ডকুমেন্ট থাকে। ব্যাপারটা বোঝা গেছে? Okay, sir. ইউনিভার্সিটিতে দিস ইজ দ্য ইউনিভার্সিটি রুলস, আমাদের কিছু করার নাই, ঠিক আছে? আচ্ছা, দ্য কোশ্চেন নাম্বার 1,
Why machine learning excited? Can someone give the answer? Sir, I think it's A, B, and D. Acha, choose all the. It makes robotics possible. Okay, number one, A. It can be right. It can automate tasks at human level performance. So answer will be B. It can automate tasks at human level performance. This is true. Yes, sir. It makes robotics possible. Robotics is a different field, different subject. Or But sir, it can be answered. Right, it can be answered. মেশিন লার্নিং ইউজ করছি না এখন লাইক Right. We are using machine learning for robotics, so it can be a answer. Okay. কিন্তু স্যার মেশিন লার্নিং তো স্যার এসেনশিয়াল না স্যার রোবোটিক্স এর জন্য। মেশিন লার্নিং নিয়ে চিন্তা করি তখন তো আমরা মেইনলি এই দুইটা নিয়ে চিন্তা করি যে But this is not right. This is not essential. For robotics, you can use AI. Not machine learning is not the essential part for robotics. Is it clear? জি স্যার বাট Right, কোশ্চেন স্যার মেশিন লার্নিং কে কি এক্সাইটিং করে সেটা না সো আমরা হ্যাঁ। যখন স্টুডেন্টরা চিন্তা করি যে আমরা কেন মেশিন লার্নিং শিখবো তখন তো স্যার আমরা এবির কথাই চিন্তা করি যে আমরা এই মেশিন লার্নিং শিখলে হয়তোবা একটা বেটার কিছু একটা তৈরি করতে পারবো রোবোটিক্স এর অথবা আমরা কোনো হিউম্যান লেভেলের পারফরম্যান্স কোনো মানে কাজ করতে পারবো হিউম্যান লাইক কিছু একটা তৈরি করতে পারবো তো স্যার Justification অনেক আছে। এক্সাইটিং হই না Right. সেটাই তো বললাম justification. স্যার মনে হয় যে সেক্ষেত্রে হয়তো বা এরকম লেখা থাকতো যে ইট মেক্স রোবোটিক্স এক্সাইটিং বা এরকম কিছু মানে পসিবল ব্যাপারটা তো স্যার মনে হয় যে এটা ছাড়া করাই যাবে না এরকম করাই যাবে না। রাইট, ভেরি গুড অ্যান্সার। হ্যাঁ, এই তো গুড। তার মানে এ কিন্তু অ্যান্সার হয় না। ইট মেক্স রোবোটিক্স পসিবল। তো রোবোটিক্স তো তুমি উইদাউট মেশিন লার্নিং করতে পারো ইউজিং এআই। রোবোটিক্সের জন্য মেশিন লার্নিং দরকার হয় না। ইজ ইট ক্লিয়ার? তুমি কি জি অ্যান্সার স্যার বাট পাইছো? স্যার এক্সাইটিং কথাটা আছে দেখে আসলে স্যার এবি এক্সাইটিং তো হ্যাঁ এক্সাইটিং তো এখানে বলতেছি মেক্স রোবোটিক্স পসিবল। নো, দিস ইজ নট ট্রু। সো এ উইল নট বি দ্য অ্যান্সার। গুড, আমরা অ্যান্সারগুলো এখন ঠিক করে ফেলি। তো যারা এ দিছে তারা ভুল হবে। দেখো সবাই আমার সাথে আর্গু করতে পারো। আমরা নিজের আর্গু করি, সমস্যা কি? আর্গুমেন্ট তো সমস্যা না। স্যার আর্গুমেন্ট করলে স্যার আমরা এখন পর্যন্ত যে রোবোটিক্স ই করতেছি স্যার সেটা তো আর অত হাই লেভেলে না মেশিন লার্নিং ছাড়া ইউজ হইতেছে না ভাই মেশিন লার্নিং হাই লেভেল। স্যার বর্তমানে রোবোটিক্স বলতে বেসিক্যালি কিন্তু স্যার এই হিউম্যান লেভেল পারফরম্যান্স করে এমন রোবোটিক্স আমরা বুঝাই যেমন সেটা তো টোটালি এআই দিয়ে কাজ করে, নট মেশিন লার্নিং। নো স্যার, বেসিক্যালি যদি শুধুমাত্র এআই দিয়ে করি, এআই দিয়ে তো একদম রুল ডিফাইন করা থাকে, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সে এনভায়রনমেন্টে শিখতে পারবে না। তখন আর লাভ কি হবে? নরমালি যখন হচ্ছে এই যে মহাকাশে যখন রোবট পাঠানো হয় তাকে কিন্তু রিইনফোর্স লার্নিং যেটা সেই মাধ্যমে শেখানো হয়। সো এটা কিন্তু মেশিন লার্নিং এর একটা পার্ট। মেশিন লার্নিং প্রসেসের মধ্যে আমরা দেখছি যে রিইনফোর্স লার্নিং দ্বারা ইট মেক্স রোবোটিক্স পসিবল। এটা কি মানে মেশিন লার্নিং তো রোবোটিক্স না? কিন্তু স্যার বর্তমান সময়ে রোবোটিক্স কে পসিবল করতেছে কিন্তু মেশিন লার্নিং। নট রিয়েলি। লাগাই দিলে ওটাও রোবট হয়ে গেল স্যার, বাট ওটার বিষয় নিয়ে তো আমরা বলতেছি না। আবার বলো স্যার, এইভাবে বললে তো স্যার আমরা নরমাল সি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে যদি কয়েকটা সার্ভো মোটরে লাগাইও বলি যে একটা জিনিস হাঁটতেছে, ওইটাও তো স্যার রোবট হয়ে যায় টেকনিক্যালি। এখানে রোবোটিক্স দিয়ে যখন রোবোটিক্স বলতেছি তখন তো স্যার আমাদের মাথায় আসে যে অ্যাকচুয়ালি মেশিন লার্নিং দিয়ে আমরা লাইক আমরা মুভিতে যেরকম রোবট দেখি, ঠিক আছে, যেগুলো এ দিয়ে কোশ্চেন আছে, মানে এ ইজ এ মানে এটা আসলে মানে কি বলবো। আচ্ছা, এটা সত্যি কথা বলতে স্যার আমরা তো আর রোবোটিক্স রিলেটেড অত হাই লেভেলের মানে অত ডিপ নলেজ নাই। রোবোটিক্স বলতে অ্যাট লিস্ট আমরা স্টুডেন্ট হিসেবে তো এটাই বুঝি, লাইক আমরা কিন্তু তুমি স্টুডেন্ট তো কম্পিউটার সায়েন্সের স্টুডেন্ট, তোমারটা তো মানে তোমার তো বুঝতে হবে। আমি আই উইল চেক দ্য অ্যানসার। আমি এই অ্যানসারটা একদম কারেক্ট কোনটা আমি তো নেক্সট ক্লাসে তোমারে বলবো, ঠিক আছে? সো এই যে কোশ্চেনটা আমি নিছি এটা তো আমার কোশ্চেন না, এই কোশ্চেনটা একটা কোশ্চেন ব্যাংকের থেকে আমি নিছি। হোয়াট দে ডিফাইন সেই অ্যানসারটা আমি নেক্সট ক্লাসে আমি মার্ক করে রাখতেছি, ঠিক আছে? জি স্যার, মানে নেক্সট ক্লাসে উইল গেট দ্য রাইট অ্যানসার। আচ্ছা দেখো, বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যানসার। বি নিয়ে কারো কোনো ডাউট আছে? নো স্যার, বি হবে স্যার। নো স্যার। হ্যাঁ, it can automate tasks at human level performance. So B hobby must. C, it is a brand new field in the past. Field অনেক পুরনো স্যার। C এটা না, it will not be the right answer. It is
involved in many business applications. Is it true or false? এটা তো আমাদের স্যার Yes, এখানে sir. ডিকেড বলা হয়েছে স্যার, মানে আবার বলো। স্যার এটা পুরনো বলতে এখানে কিন্তু উইদিন দ্য পাস্ট ডিকেড বলা হয়েছে, মানে লাইক 12 বছর। হ্যাঁ, কিন্তু স্যার তো এটা কি 12 বছর মেশিন লার্নিং আরো ডিকেট তো 12 স্যার ডিকেট তো 10 বছরে। আর 10 স্যার বছর, হ্যাঁ। স্যার ওইভাবে চিন্তা করলে তো স্যার আমাদের দেশে মানে এটা নতুনই স্যার। ভাই তোমার দেশে নতুন, কিন্তু বিশ্বে তো আর নতুন না। তোমার এখানে বলা আছে এটা কি বাংলাদেশে তো 30-40 স্যার আপনি তো স্যার এটা তো 10 স্যার বছর স্যার 10 বছর আগে স্যার, তো আপনারই কত বিশাল একটা পেপার আছে স্যার। সো এটা কিভাবে Right, নতুন right. ফিল্ড হয়? কিভাবে নতুন ফিল্ড হয়? রাইট রাইট। তার মানে স্যার সিউল লাইনের আনসার তখন কি এতটা এক্সাইটিং ছিল? জি ছিল, কারণ আমি 2008 সালে এই মেশিন লার্নিং নিয়ে পিএইচডি করছি। 2008 সালে, 10 বছর আগে, মানে আমি 2007 সালে শুরু করছি। আর আমি যাদের নিয়ে পিএইচডি, যাদের 2008 সালে আমি যাদের পেপার নিয়ে পিএইচডি করছিলাম, তারা আরো 20 বছর আগে পিএইচডি করছে মেশিন লার্নিং নিয়ে। তার মানে কি এক্সাইটমেন্ট ছিল না? ছিল। ওকে স্যার। আচ্ছা, তার মানে সি উইল নট বি দ্য রাইট অ্যান্সার। খেয়াল করো, তাহলে তোমার সি হচ্ছে না, সি রাইট অ্যান্সার না, ডেফিনেটলি নট। It is involved in many business applications. D. Is it true? True. true, but স্যার এটা তো আমাদের এক্সাইটিং করতেছে না। লাইক স্যার আমরা কয়জন অ্যাকচুয়ালি মেশিন লার্নিং শিখেছি না করে যে না এটা আমরা কোনো একটা বিজনেসে ইউজ করব। অবভিয়াসলি বিজনেসে ইউজ করা যায়, বাট হ্যাঁ, এটা তো জেনারেল কোশ্চেন। তোমারে তো বলে না যে তুমি বিজনেস অ্যাপ্লিকেশন। সো মানে এইটা আসলে বিজনেস অ্যাপ্লিকেশন, যেমন ধরো ডিসিশন মেকিং এর জন্য কিন্তু মেশিন লার্নিং ইউজ করে, বিজনেস প্রসেসের জন্য, বা কি বলবো, নলেজ ডিসকভারি 98% অ্যাপ্লিকেশন এখন স্যার মেশিন, মানে বিজনেস মেশিন লার্নিং হচ্ছে। সো এটা ট্রু হবেই। সো দ্য কারেক্ট অ্যান্সার উইল বি বি, ডি অর এ, বি, ডি। বুঝতে পারছো? স্যার দুইটাই কারেক্ট দিয়ে দেন। না, দুইটার মধ্যে কোনটা কারেক্ট আমি নেক্সট ক্লাসে বলবো। দুইটা কারেক্ট কেন দেবো? সো দ্য রেজাল্ট উইল বি আইদার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রেজাল্ট হচ্ছে বি, ডি অর এ, বি, ডি। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। Alright. Question number 2. Q2. Q2. এখানে কিন্তু বলা একটা হয় যে রিয়েল ভ্যালুড আউটকাম। choose right. So what kind of outcomes does linear regression predict? Definitely real value outcome. বলা কিছু নাই, ক্যাটাগরিক্যাল না, বাইনারি না, অর্ডিনারি না। তার মানে এটা তো একদম ভেরি সিম্পলি ইজি। এটা ইট ওয়াজ এ ভেরি ইজি কোশ্চেন। কোশ্চেন নাম্বার 3. স্যার এটা বি হবে, নো? Okay, হবে, sir. right. Can linear This regression item draw হবে। an appropriate regression line between the classes of this data? সে কি appropriate line draw করতে পারবে? স্যার লিনিয়ার রিগ্রেশন পারবে না স্যার। Linear regression পারবে না। Linear regression কি করে? স্যার একটা স্ট্রেট লাইন ড্র করে। এটা linear line draw করে। লাইন ড্র করে। এখানে তো linear line দিয়ে আমি ডাটাগুলোকে সেপারেট করতে পারবো না। দেখো, we need a almost circle to cover all them, right? রেড গুলোকে কভার করার জন্য। ইয়েস জি স্যার। So it will be, answer will be no, B. Right? ইয়েস স্যার। জি, sir. একটা মিনিট বাবা। ওকে, সরি। আচ্ছা, তাহলে এটা ঠিক আছে? ইজ ইট ক্লিয়ার? Is it clear? Question number 3, Yes, sir. answer will be B. Yes, sir. Right. Okay. Question number 4. Why is learning hard? Why is learning hard? Choose all the স্যার correct- এ হবে অবশ্যই। আস্তে আস্তে আমি আসতেছি। The parameters are computationally expensive to compute. The parameters are computationally True, expensive sir. to compute. হ্যাঁ, A, true, right. So the major task in machine learning is to tune the parameters, right? Model parameters. Like we need to find the theta 1, theta 0, right? So if Yes, you sir. find the exact value of the theta, we'll get the exact value for y for the given value of x, right? ইয়েস স্যার। রাইট। X equals to theta 0 plus theta 1 times, sorry, y equals to theta 0 plus theta 1 times x. তাহলে theta 1 আর theta 0 কি আমার প্যারামিটার। এদের ভ্যালু যদি আমরা খুব এক্স্যাক্টলি পাই, then we'll get the correct value for x. So correct predicted value y for x, right? কোনো ডাউট আছে? নো স্যার। Okay. No, sir. আচ্ছা, they can many local minima
for even 2 parameters. There can be many local minima even for 2 parameters. It will be the correct answer or Sir, not? স্যার এখানে একটু আছে, যেমন এখানে কোশ্চেনটা হচ্ছে হোয়াই ইজ লার্নিং হার্ড। এখন কেন যদি hard? আমরা লার্নিং কে মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং দুইটাই চিন্তা করি, তাহলে হ্যাঁ। স্যার বি নাম্বার ট্রু হয়, কারণ ডিপ লার্নিং এর নন কনভেক্স ফাংশনের জন্য লোকাল মিনিমা আছে ইভেন ফর 2 Yes, প্যারামিটার। there can be in a easily চিন্তা করো, there can be many local minima. There can be many local minima. তাহলে দুইটা মিনিমা থাকে, একটা হচ্ছে লোকাল মিনিমা, একটা হচ্ছে গ্লোবাল মিনিমা। তাহলে অনেক সময় আমাদের অ্যালগরিদম কি লোকাল মিনিমা থেকে মানে স্টাক করে, জি স্যার। জি স্যার, আর কি স্যার? গ্লোবাল মিনিমাতে যেতে পারে না। সো বি উইল বি দ্য রাইট আনসার, রাইট? জি স্যার, বিটা রাইট হবে। আচ্ছা, কেন কঠিন সে কথাটা বলতেছে। সি দ্য ম্যাথমেটিক্যাল মডেল ইজ নিউ, এইটা নো এটা স্যার, ফলস হবে স্যার। ফলস, এটা ট্রু না, কারণ ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং অনেক আগে থেকে হচ্ছে। আচ্ছা, the parameter space is large, D, is it true or false? ট্রু স্যার। ট্রু True. ট্রু এটা ট্রু হবে স্যার। In modern problems তোমার the data set having the large number of parameters বলতে আমরা বলতেছি input parameters, right? ইয়েস স্যার। রাইট। Okay, so the answer will be A, B, D. Is it correct? ইয়েস জি স্যার। স্যার। জি স্যার, ABD। Okay, which of the following are necessary for supervised machine learning? Choose all that correct. Q5, So BC. human to teach the machine. Sir, human human to teach the নো নো No, স্যার। sir. machine. নো স্যার। Wrong. This is স্যার এটা incorrect. বিসিটি হবে মনে হয়। Okay, B is correct. Learn from data. Learning Yes, from sir. data. So B is True sir. absolutely ডেফিনেটলি right. কারেক্ট। A model. What is a model? একটা মডেল মানে মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম। Which of the following are the necessary for machine learning? So a model is not the right answer, right? A model. What is a model? স্যার, মেশিন লার্নিং all লার্ন models- করার জন্য তো মডেলের প্রয়োজন পড়বে। Okay. If you think like this, then C is correct. A model. And then D is also correct, right? Label Yes, sir. training data. জি স্যার। We need label training data for supervised learning. ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। তাহলে সবাই কি ক্লাস টেস্টে মার্কস পেয়ে গেছো? জি স্যার। স্যার পার্সিয়াল মার্ক sir. করবেন। স্যার একটু পার্শিয়াল মার্কিং করেন কোনো স্যার। পার্শিয়াল মার্কিং নাই। এটা তো স্যার ফার্স্ট এডটা এ নিয়ে যেহেতু কনফিউশন আছে স্যার, ওইটা একটু কনসিডার করেন স্যার। ওইটা জি স্যার স্যার, দুইটার দিকে এক লজিক নাম্বারটা আছে শুধু স্যার। স্যার একটু এক নম্বরটা কি confusing, হবে স্যার। আমি নেক্সট ক্লাসে জানাই দিব। ঠিক আছে? স্যার এটা একটু কনসিডার করেন স্যার। জি স্যার, এটা একটু Consider পার্সিয়াল করবো। শুধু এক নাম্বার কোশ্চেনটার জন্য স্যার। স্যার এক রোবোটিক্স নাম্বারটা স্যার। পসিবল দিয়ে স্যার দুই দিকে লজিক আছে তো স্যার, এই জন্য হচ্ছে এটা কাইন্ড অফ একটু ডিবেট করার মতো টপিক। ডিবেট স্যার, এটা তো নেক্সট স্যার ক্লাসের অনেকটা জন্য রেখে দাও, নেক্সট personal ক্লাসে উইল influence ফাইনালাইজ করা হোয়াট উইল বি দ্য যায়। অ্যানসার। ঠিক আছে? সো ডিবেট Yes, sir. উইল জি, বি স্যার। মানে কি বলবো ফিনিশড ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। তাহলে আপাতত হচ্ছে দেখো এখানে পার্শিয়াল মার্কিং করার কিছু নাই, দিস আর দ্য ভেরি সিলি এক্সাম, অনলাইন এক্সাম। তো তোমরা তাহলে তো আসলে এটা ইউনিভার্সিটি নামে মামারি হয়ে যাবে। ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? ইজ ইট ক্লিয়ার যে তোমরা যে পার্শিয়াল মার্কিং করতে বলতেছো, এই কোশ্চেনে কি পার্শিয়াল মার্কিং করবো, রাইট? সবাই শুনতে পাচ্ছ নাকি সবাই আউট হয়ে গেছে? না স্যার, জি, শুনতে স্যার, পারছি শুনতে স্যার। পাচ্ছি। মানে স্যার একটা Okay. পয়েন্ট মিস গেলে তো স্যার আমাদের অলমোস্ট 8 মার্ক চলে যাবে 40 এ। যাবে, হ্যাঁ যাবে তো। সো এনি প্রবলেম? 8 মার্কস যদি চলে যায় তাহলে কোনো প্রবলেম আছে বলো? উত্তর দাও। এখন প্রবলেম তোমার তো ক্লাস টেস্ট বেস্ট কাউন্ট করা হবে, সো হোয়াই ইউ গাইজ আর সো ওয়ারিড? আর জীবন তো অনেক কঠিন, এই একটা ক্লাস টেস্ট নিয়ে লাফালাফি করতেছো। সো আফটার গ্রাজুয়েশন ইউ হ্যাভ টু ফাইট কম্পিট উইথ দ্য মানে হোল ওয়ার্ল্ড। তখন কি হবে? তখন কি করে বলবা স্যার একটু কনসিডার করেন? ইন্টারভিউ বোর্ডে দিয়ে বলতে পারবা যে স্যার একটু কনসিডার করেন, আমার চাকরিটা দিয়ে দেন, আর ও তো পারছে, ওর চাকরি দিয়েন না, হবে? সো লাইফ ইজ এ রেস, বুঝছো বাবারা? শুনতে জি স্যার, পাইছো? জি স্যার Okay. বুঝতে পেরেছি। সো এরকম ই করবা না, কখনো এরকম বলবা না যে বাড়াই দেন, মানে এইটা আসলে মানে ভালো লাগে না। মানে তোমাদের একটা তো নিজের একটা পার্সোনালিটি থাকা উচিত যে ভাই পারি নাই ফাইন, কেন আমি এই করবো যে আমার এ পাইতে হবে? ভাই তুমি খাতায় লিখবা, তোমার খাতায় কেউ হাত দিতে পারবে না। তোমার এরকম থাকবে যে আমি পরীক্ষা দিচ্ছি, আইল গেট দ্য এ, স্যার পারলে আপনার খাতায় হাত দেন,
দেখেন পারলে মার্কস কাটেন। সো দ্যাট উইল বি ইউর মানে কি বলবো মোটিভেশন। তোমার অ্যাটিটিউডটা থাকবে এইরকম যে আমি আসলে খুব ভালো স্টুডেন্ট, আমি খুব ভালো একটা পরীক্ষা দিচ্ছি, ঠিক আছে, আমি এরকম মানে কি বলবো যে রিকোয়েস্ট করে মার্কস নেব না। ক্লিয়ার? সামনে আগাবো? ইয়েস স্যার। Okay, so then we started talking about supervised learning and we try to cover regression problem. So in this course mainly we try to focus on regression problem and deep learning problem. Okay, regression and deep learning problems. So firstly we start with linear regression problem. So in linear regression there are three types of linear regression, like simple linear regression, multiple linear regression, multivariate linear regression. So for simple linear regression, we have one independent variable and one dependent variable, x, just simply x and y, right? And the formula is very simple, which is y equals to theta 0 plus theta 1 times x, right? Is it clear? Yes sir. Equation 2.1. So what we have to do, we have to find the parameter values, like the value for theta 0 and theta 1, and we know how to, so there are some equations like 2.2, 2.3 to find the value for theta 0 and theta 1. Is it clear? And there is an example, how to find the correlation coefficient, the standard deviation for y and x, so that we can find the value for theta 0 and theta 1. So if we know the value for theta 0 and theta 1, so any value for x, we can have value for y. Is it clear? Yes sir. জি স্যার বলেন, স্যার বলেন। স্যার এই যে স্যার লাস্টে যে ইকুয়েশনে স্যার এক্সাম্পলের থিটা 0 প্লাস থিটা 1 ইনটু x, স্যার এটা ছিল আমাদের ফর্মুলা স্যার, বাট এখানে স্যার দেখেন স্যার x এর বুঝে শুনতে পাইনি, তোমার কথাটা ক্লিয়ার হয়নি, আবার একটু বলো। স্যার এখানে স্যার আমাদের ইকুয়েশনটা ছিল x থিটা 0 প্লাস থিটা 1 ইনটু x, আর আমাদের এক্সাম্পলে স্যার অ্যানসারের সময় ইউজ করা হয়েছে স্যার x বার, স্যার একটু দেখবেন স্যার এই যে লাস্টের লাইনে স্যার। লাস্টের লাইনে মানে কোন লাইনটা বলো আমাকে একটু। স্যার এই যে সিম্পল লিনিয়ার রিগ্রেশনের এক্সাম্পলের স্যার একদম লাস্ট লাইনটা, নাও উই ক্যান প্রেডিক্ট দ্য ভ্যালু অফ y। হ্যাঁ বলো, তুমি বলো, নাও উই ক্যান প্রেডিক্ট দ্য ভ্যালু অফ y। হ্যাঁ বলো, নাও উই ক্যান প্রেডিক্ট, এই লাইনটা তুমি এটা বলতেছো? জি স্যার। এই লাইনটার কথা বলতেছো, নাও উই ক্যান প্রেডিক্ট, এই লাইনটা, এই যে এই সিলেক্টেড লাইনটা, এটা? জি স্যার। এখানে কি আছে বলো? নাও উই ক্যান প্রেডিক্ট the value of y for any input of x. Say for example, if x equals to 3, then তাহলে কি হবে দেখো, we know the value for theta 0 which is 100 plus theta 1 হচ্ছে 50 times হচ্ছে 3, তাহলে 50 times 3 হচ্ছে কত? 150 plus 100 হচ্ছে 250, তাহলে y কত হবে? 250। জি স্যার। মানে সমস্যাটা কোথায় বলো? স্যার আমি ভাবছিলাম স্যার এখানে স্যার x বারটা, এখানে x বারটা ইউজ করা আছে, বাট কই মানে ফর এনি ভ্যালু অফ x এর জন্য স্যার ইউজ করা স্যার, এটা খেয়াল করিনি স্যার। আচ্ছা এখন ঠিক আছে তো? জি স্যার। আচ্ছা গুড। আচ্ছা সো কারো কোনো কোশ্চেন আছে লিনিয়ার সিম্পল লিনিয়ার রিগ্রেশন নিয়ে? আমার মনে হয় থাকার কথা না, এত সুন্দর এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাইছি। দেখো এইটা একটা চমৎকার এক্সাম্পল দিচ্ছি, এবং আমি প্রত্যেকটা প্রবলেমকে আসলে একটা এক্সাম্পল দিয়ে রিলেট করার চেষ্টা করতেছি যাতে তোমাদের মানে অ্যালগরিদমের ইনসাইটটা বোঝো। দেখো ভেরি কারো কোনো সমস্যা আছে? দেখো একদম ক্লিয়ার কাট করে দেওয়া আছে প্রবলেমটা। জি স্যার। তোমাদের কিন্তু মিড টার্ম এরকম একটা কোশ্চেন থাকবে, একটা এক্স, আমি হয়তো মাল্টিপল দিব না, মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশন দিব না, কারণ ক্যালকুলেশনটা অনেক কমপ্লেক্স হয়ে যেতে পারে, কিন্তু সিম্পল তো অবশ্যই থাকবে। বুঝা গেছে? জি স্যার বুঝে গেছি। স্যার মাল্টিপল আসতে পারে। স্যার মাল্টিপল কি আসতে পারে? স্যার আসতে পারে, তাহলে তো অনেক ক্যালকুলেশন করতে হবে। দেখো মাল্টিপল অনেক ঝামেলা না স্যার, ওই ক্ষেত্রে কি স্যার আমরা স্যার মানে ক্যালকুলেটরে স্যার ম্যাট্রিক্স গুলোর ক্যালকুলেশন করে একবারে স্যার ভ্যালু মানে ম্যাট্রিক্স জি অবশ্যই ওইটা বসাইলে হবে নাকি স্যার আমার কি স্যার পুরো ম্যাট্রিক্স কিভাবে ক্যালকুলেশন পুরো দেখানোর কোনো দরকার নাই, খালি সূত্র লিখবা। আচ্ছা তোমরা কি স্কুলে পড়ো? আমি এই যে কোশ্চেনগুলো তোমরা করো, কি বিরক্তিকর কোশ্চেন! কেউ কোনোদিন এইসব কোশ্চেন করে স্যারদেরকে? স্যার এগুলো স্যার করতে হয় স্যার, ইদানিং স্যার কিছু টিচার আছে স্যার মানে ওইগুলো করতে বলতেছে। এটা কি মখা? আমি সূত্র জানলে আমি তো ক্যালকুলেটর ইউজ করতে পারি, আমার এক্সেল আছে, আমি কেন ভাই পুরো ক্যালকুলেশন আমার দেখাইতে হবে?
স্যার এইটাই তো স্যার এইটাই স্যার তারা জানতে চায় যে তুমি শিখলা কি, মানে তুমি যে আমি জিনিসগুলো ক্যালকুলেশন টিপাটা আমি শিখলাম, তখন বলবা স্যার আমি কি মানে তখন মানে কি আর বলবা, আচ্ছা আমার কথা বলে দিও, শিক্ষককে আমার কথা বলবা, বলবা আমি কি স্যার প্রাইমারি স্কুলে পড়ি যে আমার আপনি গুণ ভাগ শিখাচ্ছেন, ওই যে সরল অঙ্ক শিখাচ্ছেন বা এরকম। সো তুমি ইউ জাস্ট রাইট দ্য ইকুয়েশন, রাইট দ্য অ্যান্সার, দ্যাটস ইট। আর আমরা কি কম্পিউটারে কি বসে বসে ইকুয়েশন বের করি? আমি তো প্রোগ্রাম লিখবো, সেই প্রোগ্রাম আমার রেজাল্ট বের করে দেবে, ঠিক না? জি স্যার। আচ্ছা তোমাদেরকে আমি ইসে দেখাইছিলাম, আচ্ছা যখন আমি প্র্যাকটিক্যাল করাবো তখন আমি দেখাই দেবো যে এক্সেলে কিভাবে এই ইকুয়েশনগুলো বের করতে হয়, খুবই সিম্পল। তোমাদেরকে আমি দেখাইছিলাম এই কোর্সে? নো স্যার। না স্যার। কতবার দেখাইছিলাম প্যাটার্নে, এবারও দেখাই দেবো, অসুবিধা নেই। সিম্পল এক্সেলে একদম সিম্পল ক্যালকুলেশন করা যায়। স্যার আজকেই দেখাই দেন, অলরেডি তো স্যার এগুলো পড়াইছেন। ভাই দেখাবো দেখাবো, আমার মাথায় আছে, একটু আমাকে আমার প্রেসে আগাইতে দাও, শেষ করি চ্যাপ্টারটা। জি স্যার। আমরা তো এখনো পাইথন শুরু করি না, এগুলো সব আমি পাইথনে করে করে দেখাবো, তোমরা কোনো চিন্তা করো না, আমার প্ল্যান আছে। এইটা নিয়ে কোনো প্রবলেম আছে? লিনিয়ার রিগ্রেশন ডান। দেখো এই আমার এই সূত্রটা একদম মুখস্থ থাকতে হবে এবং এই মেকানিজমটা মাথায় বুঝতে হবে যে কি করে আমি বের করছি, দ্যাটস ইট। ইজ ইট ক্লিয়ার? জি স্যার, ক্লিয়ার। রাইট। যদি মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশনে একই সূত্র, সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি হচ্ছে, y = θ0 প্লাস θ1 x1 θ1 টাইমস x1 প্লাস θ2 টাইমস x2 প্লাস ডট ডট θn টাইমস xn, রাইট? ইজ ইট ক্লিয়ার? জি স্যার। রাইট। কারো কোনো কোশ্চেন আছে এটা নিয়ে? সিম্পল। দেখো যদি আমার একটা ভেরিয়েবল থাকতো, এখন আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কি একের অধিক n সংখ্যক, সো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি, জাস্ট এই ইকুয়েশনটা বাড়াই দিব। এবং এর জন্য যেটা হচ্ছে, তাহলে আমাদের প্যারামিটার গুলো বের করার জন্য তখন আবার কি হচ্ছে, ক্যালকুলেশনটা কমপ্লেক্স হয়ে যাচ্ছে। যেমন যদি আমি দুইটা মাত্র ভেরিয়েবল চিন্তা করি x1 and x2, তাহলে কিন্তু আমার তিনটা প্যারামিটার বের করতে হচ্ছে, θ0 θ1 θ2। θ0 কার জন্য? θ0 কিন্তু আমাদের ভার্চুয়াল কলামটা, যেটা হচ্ছে θ0 হচ্ছে x0 এর জন্য, x0 হচ্ছে সবগুলো 1, ঠিক না? আমরা পরের এক্সাম্পলটাতে আমরা দেখেছিলাম যে মাল্টিভেরিয়েট লিনিয়ার রিগ্রেশনে, ঠিক না? ইয়েস স্যার। ক্লিয়ার? আচ্ছা কারো কোনো সমস্যা আছে মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশন নিয়ে? এনি কোশ্চেন? একটা জিনিস সবসময় মাথায় রাখবা, তুমি যতটুকু পড়বা একদম হৃদয়স্থ করে ফেলবা। তুমি ধরো আমি যে লিনিয়ার রিগ্রেশন একদম কমপ্লিটলি তোমাদের শিখাই দিচ্ছি, তারপর তুমি লিনিয়ার রিগ্রেশনে বস। এইখানে যখন তোমাকে যদি ভাইভাতে কোনো কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে বা কোনো একটা প্রজেক্ট দেওয়া হয়, তুমি যেন এটা করতে পারো। তুমি ডিপ লার্নিং করবা, ডিপ লার্নিং এ তুমি বস। যে তিনটা অ্যালগরিদম শেখাবো, ANN, CNN, RNN, যেন তুমি একদম ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকে, স্যার এইভাবে CNN টা আসলে কাজ করে। আমি কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি? একদম ইনসাইডে ঢুকতে হবে। দেখো আমরা একদম ইনসাইডে ঢুকছি যে হাউ অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ দ্য ফর্মুলা, বাট হাউ অ্যাকচুয়ালি উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি ফাইন্ড দ্যাট ভ্যালুজ, দ্যাটস ইট। কারো কোনো কোশ্চেন আছে? এবং দেখো এই মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশনের সুন্দর একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিছি এখানে। আমি জানি না এরকম কোনো বই পাবা কিনা যে উইথ এক্সাম্পল একদম চোথা দেওয়া আছে। Is it clear to everyone? জি স্যার, ক্লিয়ার। ওকে। মাল্টিভেরিয়েট লিনিয়ার রিগ্রেশন, এইটা নিয়ে কোনো সমস্যা আছে কিনা দেখো। সো মাল্টিভেরিয়েট লিনিয়ার রিগ্রেশন when we have more than one dependent variable. So we have now y1 y2 dot 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 yq. Is it clear? দেখো আমাদের ফিগারটা দেখো, ফিগার 2.3, ফিগার 2.3 দেখো, এই ফিগারটা দেখো, y হচ্ছে আমার ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হচ্ছে অনেকগুলো, কতগুলো? q সংখ্যক। তাহলে কি হবে? তাহলে আমরা যেটা করতে পারি, বেসিক কনসেপ্টটা হচ্ছে এই ডাটাসেটটাকে ডিভাইড করা। কিভাবে? প্রত্যেকটা y কে আলাদা আলাদা করে নিয়ে আসা, ইনপুট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস উইথ এ ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস। এটাকে যদি আমি আলাদা আলাদা করি, তাহলে আমরা কি করতে পারি, আমরা সিম্পলি মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশন ইউজ করতে পারি। যেমন ধরো এই যে এখানে y1 y2 yq, this is the concept of simple using multiple linear regression, right? Yes sir. আর একটা বুদ্ধি আছে, যেটা আমরা যদি চাই একসাথে বের করব, তাহলে আমরা থ্রু দিস ফর্মুলা, এই ফর্মুলার মাধ্যমে কি কই ফর্মুলাটা কই, এই যে থ্রু দিস ফর্মুলা উই ক্যান ফাইন্ড দ্য থিটা হ্যাট। সে আসলে টোটাল ভ্যালুটাকে একসাথে বলে দিবে। এই যে থিটা, এই ফর্মুলাটা স্টেপ 4 দেখো, এখানে স্টেপ আমরা যে ক্যালকুলেশন করছি, স্টেপ 1 এ কি করেছিলাম, x ট্রান্সপোজ t
টাইমস এক্স, তার মানে এক্স আমাদের ইনপুট ইন্ডিপেন্ডেন্ট যে ভেরিয়েবল ছিল তাদের ম্যাট্রিক্সটা, সেটাকে ট্রান্সপোজ করে ওই ম্যাট্রিক্স দিয়ে আমরা কি করছি, মাল্টিপ্লিকেশন করছি। তারপরে সূত্রটা ছিল এক্স ট্রান্সপোজ টি টাইমস এক্স ইনভার্স 1, রাইট? ইনভার্স করছি, রাইট? ইয়েস স্যার। তারপর হচ্ছে আমরা কমপ্লিট করছি এক্স ট্রান্সপোজ টি টাইমস ওয়াই, বা এক্স ট্রান্সপোজ টি করে সেটাকে মাল্টিপ্লাই করছে হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের ম্যাট্রিক্সটা দিয়ে। তাহলে আমরা কি করছি, এই ভ্যালুগুলো পেলাম, এবং তাহলে এই টোটালটাকে যদি আমরা এই লিখি থিটা ইকুয়ালস টু থিটা 1 টাইমস থিটা 2 ইকুয়ালস টু এই সূত্র, তাহলে আমরা এটাকে এইভাবে লিখতে পারি না? ইয়েস স্যার। রাইট, যদি আমরা এটাকে এইভাবে লিখতে পারি, তাহলে এখন আমরা কি প্রত্যেকটা থিটার ভ্যালু পেয়ে গেলাম। এই যে থিটা হ্যাট 1 0, থিটা হ্যাট 2 0, থিটা হ্যাট 1 1, থিটা হ্যাট 2 1, থিটা হ্যাট 1 2, থিটা হ্যাট 2 2, রাইট? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, এটা কি সবাই বুঝতে পারছো কিভাবে বের করছি আমরা এই ভ্যালুগুলো? তাহলে এই থিটা হ্যাটের ভ্যালুগুলো কিন্তু আসলে আমাদের এই y1 y2 ডট 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 yq। আচ্ছা, এখানে তো আমাদের এক্সাম্পলে দুইটা ভ্যালু ছিল, y1 and y2, সেই জন্য আসলে শুধুমাত্র আমরা y1 and y2 বের করছি। So either you can use simple linear regression, multiple linear regression, or this formula. এই যে ফর্মুলা নাম্বার হচ্ছে তোমার এটা এই 2.5, either you can use 2.5 or simple linear regression, multiple linear regression. Is it clear? ইয়েস স্যার। কারো কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার, জি মাল্টি লেভেলে আমার একটা কোশ্চেন ছিল। জি বলো। স্যার, ওই যে যদি আমি মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল একাধিক নেই, মানে 3টা বা 4টা নেই, তখন আমার থিটার ভ্যালু, থিটার ইকুয়েশন গুলো কেমন আসে? এই যে এক্সাম্পলটা, এই এক্সাম্পলে আমরা থিটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কয়টা নিছি? দুইটা নিছি না? স্যার, এটা মাল্টি ভেরিয়েন্টে, কিন্তু আমি মাল্টি লেভেলের কথা বলছি। এটা তো মাল্টি লেভেলেই দেখাচ্ছি। এই এক্সাম্পলটা কি মাল্টি লেভেলের জন্য না? এই যে 2.4 তুমি আগের ক্লাসটা করো নাই? এই যে x1 x2 এটা কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, y1 y2 এটা কি ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। তার মানে এই এক্সাম্পলটা কি মাল্টিভেরিয়েটের এক্সাম্পল। তুমি গত ক্লাস করছিলা? জি স্যার। তাহলে তো তোমার পারার কথা। এই এক্সাম্পলটা কি মাল্টিভেরিয়েটের জন্য না? বাকিরা তো শুনতেছো, বলো। স্যার, আমি মাল্টি লেভেলের কথা বলছি, মানে শুধু মানে লেভেল একটা থাকবে, আর হচ্ছে x1 x2 x3 এটা যদি অনেকগুলো থাকে, x1 x2 x3 ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অনেকগুলা, আর আমার y কয়টা থাকবে? একটা থাকবে, একটা। জি স্যার। তাহলে সেটা কি প্রবলেম? তাহলে তো এটা সিম্পল মাল্টিপল লিনিয়ার প্রবলেম হয়ে গেল। এই যে এইটা, তুমি তো এটার কথা বলতেছো, এটা তো তার আগের ক্লাসে পড়াইছিলাম। জি স্যার, মাল্টিপল লিনিয়ার এটার কথা বলছি। হ্যাঁ, তো এটা তো আমরা ক্লাসে বলছি। এটাতে আমি হ্যাঁ বলো, মানে ইকুয়েশন গুলো কিভাবে বের করব? মানে থিটা 3 যদি বের করতে চাই, থিটা 3টা কিভাবে বের করব ইকুয়েশনটা? এই কেউ একজন উত্তর দাও তো বাবা। এইটা উত্তর দিছিলাম আমি গত ক্লাসে। স্যার বলেছিলেন। কিভাবে সেটা উত্তর দাও? স্যার, যদি থিটা 3 হয় তখন থিটা 1 এর জন্য ফর্মুলা চেঞ্জ হবে, তখন x2 আর x3 আসবে এখানে। তারপর হচ্ছে এরকম ভাবে থিটা 3টা বলছিলেন নিজেদের চিন্তা ভাবনা করে বের করতে আর কি। দেখো তুমি এই ইকুয়েশনটা দেখো, থিটা 1 থিটা 2 তে দেখো, দেখছো? জি স্যার। যে কোশ্চেন করছিল তোমার নাম কি? স্যার, জুবায়ের। জুবায়ের, তুমি দেখো এই ইকুয়েশনটা দেখতে পাচ্ছ কিনা? 2.9 2.10। জি স্যার, দেখতে পাচ্ছি। তাহলে যদি আমার থিটা 3 হতো তাহলে কি হবে বলো? এই প্রত্যেকটা ইকুয়েশন চেঞ্জ হবে না? 2.8 চেঞ্জ হবে, 2.9 চেঞ্জ হবে, 2.10 চেঞ্জ হবে, সবগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে। চেঞ্জ হবে না? স্যার, একটা টার্ম। জি স্যার। একটা টার্ম বেশি হচ্ছে স্যার x3 কে অ্যাড করতে হবে। আগে জুবাইরকে বলতে দাও, জুবাইরের সাথে কথা বল। তোমরা শোনো, জুবাইর তুমি এটা বুঝতে পারতেছো যে 2.8 2.9 2.10 চেঞ্জ হবে, কি চেঞ্জ হবে এটা বের করতে পারবা? স্যার, মানে x3 এর একটা টার্ম এখানে অ্যাড হবে আমার মনে হচ্ছে। রাইট, তুমি তো ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট রে ভাই, তোমার তো এই প্যাটার্ন দেখলেই বুঝতে পারার কথা না? তাহলে দেখো নিচের অংশটা কি হবে? নিচের অংশ হবে সামেশন অফ
x1 টু দি পাওয়ার স্কয়ার টাইমস সামেশন অফ x2 টু দি পাওয়ার স্কয়ার টাইমস কি হবে সামেশন অফ x3 টু দি পাওয়ার স্কয়ার জি স্যার স্যার মাইনাস সামেশন অফ x1 x2 x3 টু দি পাওয়ার স্কয়ার জি স্যার বুঝতে পারছি তাহলে নিচের অংশটা বোঝা গেছে জি স্যার এবার সবাই বুঝতে পারছো আচ্ছা উপরের অংশটা দেখো কি হচ্ছে যখন আমি x1 ধরতে θ1 ধরতেছি আমি কাকে নিয়ে কাজ করতেছি বলো তো স্যার x1 ছাড়া বাকি দুটো x যখন আমি θ1 করতেছি তখন আমি কি x2 নিয়ে কাজ করতেছি স্যার আবার যখন আমি θ2 নিয়ে কাজ করতেছি তখন আমি কি x1 নিয়ে কাজ করতেছি জি স্যার x2 যখন নিচ্ছি তখন আমি গুণ করতেছি কার সাথে x1 এর সাথে y জি স্যার এটা ঠিক থাকবে এটা কি ঠিক থাকবে নাকি এটার সাথে আরেকটা যোগ হবে x3 এটার সাথে আরেকটা যোগ হবে x3 রাইট ভেরি সিম্পল তারপরে পরের অংশটা কি হবে এটাতে খালি x3 মাল্টিপ্লাই হয়ে যাচ্ছে এখানে আরেকটা টার্ম যোগ হচ্ছে ঠিক না এখানে আরেকটা টার্ম যোগ হচ্ছে না জি স্যার তাহলে এখানে যোগ হবে কি যদি তুমি যদি 1 নিয়ে কাজ করো তাহলে তোমার হবে সামেশন অফ x3 টাইমস y জোবায়ের বুঝতে পারছো জি স্যার বুঝতে পারছি জোবায়ের তাহলে তোমার এই কোশ্চেনটা করা কি ঠিক হইছে স্যার ফার্স্টে বুঝতে পারছিলাম না তো জোবায়ের তোমাকে আমি আমার উত্তর বলো তোমাকে এই কোশ্চেনটা করা কি ঠিক হইছে না ঠিক হয় নাই স্যার মানে ফার্স্টে ধরতে পারছিলাম না মানে আরে ভাই আমি তো সেটা বলি না আমি বলছি তুমি যে কোশ্চেনটা আমার করছো এটা ঠিক হইছে না ঠিক হয় নাই ঠিক আছে জোবায়ের বুঝছো জি স্যার ঠিক হইছে না ঠিক হয় নাই বলো স্যার ঠিক হয়নি অবশ্যই ঠিক হইছে তুমি না বুঝলে 100 বার জিজ্ঞেস করবা বুঝতে পারছো ওকে তুমি যে কোশ্চেনটা করছো এটা ভেরি রাইট তুমি বুঝতে পারো নাই ফাইন কিন্তু এটা নিয়ে আমরা গতদিন আলোচনা করছিলাম বাট তোমাকে যেটা উচিত ছিল তোমাকে এই কোশ্চেনটা অবশ্যই এর আগে একটু গুগল করা অথবা কোন একটা ফ্রেন্ডের সাথে ডিসকাস করা অথবা এই কোশ্চেনটার দিকে ভালো করে তাকানো স্যার গুগল করছিলাম কিন্তু গুগলে পারার কথা মানে নাই স্যার স্যার এই আমি মেল করছিলাম স্যার যে আগের ক্লাসে বলছিলেন ভাই গুগলে সব আছে তাহলে আমি পাইলাম কোথা থেকে এটা আমি এটা গুগল করেই পাইছি বুঝতে পারছো মানে তিনটা ভেরিয়েবলের জন্য স্যার নাই স্যার সেটাও আছে তুমি গুগল করছো 10 মিনিট তুমি 10 ঘন্টা গুগল করো নাই বা 1 ঘন্টা গুগল করো নাই ঠিক আছে একদম হুবহু হাতে হবে নাই কিন্তু বলে দেওয়া আছে স্যার মেইল করেছিলাম আপনাকে যে সূত্রটা লিখেছি স্যার চেক করার জন্য এটা হইছে নাকি মানে গুগলে পাচ্ছিলাম না চেক করবেন ঠিক আছে আপনারা কিন্তু বড় হয়ে গেছেন ইউনিভার্সিটিতে পড়েন সবার কি জিনিসটা ক্লিয়ার হইছে পাইতেছিলাম না ভাই আমি আর কিছু বলার নাই বুঝছো গুগল যদি না পাও তাহলে কি বলবো স্যার মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশনের যে প্রবলেমগুলো আছে সেটা যদি আমরা মাল্টিভেরিয়েট লিনিয়ার রিগ্রেশনের মতো করে সলভ করি তাহলে তো হবে না কোনো প্রবলেম নাই তাহলেও হবে আচ্ছা তাহলে স্যার তিনটা ভেরিয়েবল আসলে যে মানে 100টা ভেরিয়েবল আসলে তো অমনে করা যাবে রাইট সেটা করা যায় এটাও আমরা গতদিন বলছি এইটা ক্লাসে একটু অ্যাটেন্টিভ হইতে হবে ঠিক আছে আর আরেকটা সবচেয়ে বড় প্রবলেম হচ্ছে ভার্চুয়াল ক্লাস এখানে কিন্তু আমি তোমাদের দেখতে পাচ্ছি না তোমরা আমাকে দেখতে পাচ্ছ না সো আমি যদি একটা ক্লাসে আমি সবার চেহারা দেখি তোমাদের সবার চোখ দেখি তখন কিন্তু আমি বুঝি যে কে বুঝতে পারতেছে কে বুঝতে পারতেছে না আমার জন্য কিন্তু বোঝানোটা খুব ডিফিকাল্ট মানে বোঝাটা খুব ডিফিকাল্ট যে তোমাদের কি অবস্থা তারপর তোমাদের যে আমি অনলাইন এক্সাম নিচ্ছি ক্লাস টেস্ট নিচ্ছি বা মিড এক্সাম নিচ্ছি এইটা পৃথিবীর কেউ গ্যারান্টি দিতে পারবে না যে তুমি ঠিকভাবে পরীক্ষা দাও কিনা তুমি তোমার বন্ধুটা দেখো কিনা আমি তোমাকে যতই ক্যামেরা অন করতে বলি যতই মানে এইগুলো আসলে ইটস নট পসিবল এখন তোমাকেই তোমার এটা বুঝতে হবে যে ভাই আমি শিখতেছি আই হ্যাভ টু সেল মাই এডুকেশন পাস করার পরে তোমাকে আইদার ইন্ডাস্ট্রিতে যাইতে হবে অথবা একাডেমিক্সে আসতে হবে সো হুইচ ইজ রিয়েলি 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 টাফ তুমি যদি না জানো না বোঝো এবং তুমি দেখো আই পুট এ লট মেনি এফোর্ট টু প্রিপেয়ার দিস চোথা এই চোথাটা বানানোর জন্য কিন্তু অনেক এফোর্ট দিছি এই পুরো কাজটা আমি লেটেকে করছি এবং এটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করতেছি তার মানে আমার কোর্স ম্যাটেরিয়ালস কিন্তু অনেক মানে অনেক সময় দিয়ে আমি তৈরি করছি জি স্যার এর পরেও যদি তুমি না বুঝতে পারো তাহলে আমার জন্য চরম ব্যর্থতা বুঝতে পারছো আরেকটা জিনিস হচ্ছে তোমাদের মধ্যে যেটা সবচেয়ে বড় অভাব ভালোবাসার অভাব প্রচন্ড রকমের ভালোবাসার অভাব তোমরা মানে সবকিছু ভাবো যে ইজি কম্পিউটার সায়েন্স তো ইজি না রে বাবা এটা অনেক কঠিন সাবজেক্ট আসলে মানে কম্পিউটার সায়েন্স বলো রোবোটিক্স বলো অ্যারোনটিক্যাল মানে অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং বলো এগুলো তো টপ সাবজেক্ট ওয়ার্ল্ডের
তাহলে তো সবাই এগুলো পড়বে না। ইউ আর ভেরি লাকি যে তুমি এটা পড়তে আসছো, তার মানে তোমাকে অনেক বেশি সময় দিতে হবে এটার পিছনে, ঠিক না? জিনিসটা বুঝতে পারছো? জি স্যার। আমি বারবার তোমাদের একটা এক্সাম্পল দিই যে আমার প্রিয় কলিগ ডক্টর সাক্ষর শতাব্দ, সে জিনিয়াস, আমি তো ভাই জিনিয়াস না, তা আমি তো খুব সাধারণ বোকা একটা লোক। তাহলে আমি যদি ওনার মতো হইতে যাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে? সে একটা জিনিস যদি 1 ঘন্টায় পড়ে পারে তাহলে আমাকে সেই জিনিসটা 3 ঘন্টায় পড়তে হবে বা 2 ঘন্টায় পড়তে হবে। ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছো? জি স্যার। তাহলে তোমরা কিন্তু সেই কাজটা করো না। একটা কম্পিউটার সায়েন্সের স্টুডেন্টের অন অ্যাভারেজ পার ডে, ইন এ ডে কতটুকু সময় পড়াশোনা করা উচিত বলো তো? কত ঘন্টা তোমরা লেখাপড়া করবে বলো? স্যার আপনি বলে দেন। মিনিমাম 8 আওয়ার্স, 3 আটা 24, এই 24 ঘন্টাকে ভাগ করবা 3 দিয়ে। 8 ঘন্টা পড়াশোনা, 8 ঘন্টা ঘুম, আর 8 ঘন্টা হচ্ছে ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি। এটা যদি তুমি না করো তুমি কখনোই মানুষ হতে পারবা না, নাম্বার 1। নাম্বার 2, যারা বিখ্যাত ব্যক্তি যেমন ধরো এপিজে আবুল কালাম আজাদ বা যারা বড় বড় বিজ্ঞানী হয়েছে, তারা প্রতিদিন 16 থেকে 17 ঘন্টা লেখাপড়া করতেন বা কাজ করতেন। তার মানে তুমি 8 ঘন্টা যে কাজটা আমি বললাম সেটাকে ডাবল করতে হবে তোমার। তুমি যদি সুপার জিনিয়াস হতে চাও, তুমি যদি মনে করো পাস করার পরে তুমি এমআই দিতে যাবা মাস্টার্স করার জন্য বা পিএইচডি করার জন্য, তুমি গুগলে চাকরি করবা, দিস ইজ পসিবল। আমি আমার জীবন থেকে শিখছি যে মানুষ যেটা চায় সেটা করতে পারে, কিন্তু আমি এই শিক্ষাটা অনেক পরে শিখছি। বুঝতে পারছো? শুনতেছো আমার কথা? শুনতেছো? জি স্যার শুনতেছি। I started my career as admission counselor at UIU. বুঝতে পারো, অ্যাডমিশন কাউন্সিলর দিয়ে আমি 2005 সালে আমার কেরিয়ার শুরু করছিলাম। and I am going to be a full professor next month. নেক্সট মান্থে আমি ফুল প্রফেসরের জন্য অ্যাপ্লাই করব। তার মানে আমার কিন্তু একটা চরম ইচ্ছা শক্তি ছিল। তোমার যদি মনে করো যে তুমি না, তুমি গুগলে গিয়ে কাজ করবা, তুমি সিলিকন ভ্যালিতে গিয়ে চাকরি করবা, তাহলে কিন্তু তোমার ওই 8 ঘন্টা পড়াশোনা করলে হবে না, তোমাকে 8 দুগুণে 16 ঘন্টা পড়াশোনা করতে হবে। তার মানে তোমার কোনো ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি থাকবে না, 8 ঘন্টা ঘুমাইতে হবে মাস্ট। একটা মানুষ যদি 8 ঘন্টা না ঘুমায় সে পাগল হয়ে যাবে। আর তোমাদের যে পরিমাণ প্রেশার হয়, এরপরে তোমাকে 8 ঘন্টা বাদ দিলে কত ঘন্টা থাকে? 16 ঘন্টা। তুমি যদি 16 ঘন্টা প্রতিদিন ইনভেস্ট করো লেখাপড়াতে, তুমি আবার সুপার জিনিয়াস, মানে বুলেট। তুমি চাকরি করবে ফেসবুকে, গুগলে, অ্যাপেলে, এইসব জায়গায়। তুমি চলে যাবে ইউএসএ তে পিএইচডি করতে। যারা সাকসেসফুল হয়েছে তারা কিন্তু এরকম 16 ঘন্টায় পড়াশোনা করছে। তুমি একটু তার সাথে কথা বলো, সাজিদের সাথে কথা বলো, তারপরে তোমার এই যে রিসেন্টলি সাবিলা চলে যাচ্ছে আমেরিকাতে, ওর সাথে কথা বলো। সো দিস ইজ ইওর লাইফ, ইওর মোটিভেশন, ইওর গোল। বুঝতে পারছো? শুনছো জিনিসটা? তোমরা কিন্তু সেটা করো না। এখন তোমরা নিজেরা বলো, স্যার আমি প্রতিদিন কত ঘন্টা লেখাপড়া করি বা কত ঘন্টা ইনভেস্ট করি পড়াশোনাতে? ঠিক আছে, তোমার উচিত ছিল তো, স্যার আপনি এরকম একটা চোথা বানাইছেন, আচ্ছা আমি দেখেন আপনার চোথার উপরে আপনাকে একটা চোথা বানাই দিই, তুমি এটা নিয়ে কাজ করো, আমার একটা চোথা বানাই দাও, এই চোথাটাকে আরেকটু ইমপ্রুভ করে দাও। তোমরা কিন্তু একজন আমাকে বলো নাই, প্রায় 40 জন স্টুডেন্ট আছে, স্যার আপনার এই চোথার উপরে দেখেন স্যার এই কাজগুলো করলে আরো হয়। ঠিক আছে, আপনি একটা এক্সাম্পল বানাইছেন, আমি একটা আরেকটা এক্সাম্পল বানাই। আপনি 2টা ভেরিয়েবল দিয়ে করছেন, আমি 3টা ভেরিয়েবল দিয়ে আপনাকে একটা এক্সাম্পল বানাই দিই, নেক্সট ইসে পড়াইতে পারবেন। কেউ আছে ইন্টারেস্টেড? কেউ? এনিওয়ান? দেখছো কেউ ইন্টারেস্টেড না। শুনতে পাচ্ছ আমার কথা তোমরা? জি স্যার। জি স্যার শুনতে পাচ্ছি। মানে এই যে তোমাদের একটা কোশ্চেন করলাম, তোমরা কিন্তু কেউ ইন্টারেস্টেড না। ঠিক আছে স্যার আপনি এটা করছেন, আমি আরেকটা করে দিচ্ছি। তার মানে কি হবে? তাহলে তুমি কি করে আশা করো যে তুমি বড় কিছু হবা, তুমি বড় একটা বিজ্ঞানী হবা, তুমি বড় একটা। আমি মনে আছে আমার একটা কনফারেন্সে আমি টক দিছিলাম ইন্ডিয়াতে গিয়ে, ব্যাঙ্গালোরে। সেই কনফারেন্সে টক দিছিলাম, কনফারেন্সের হল ভর্তি ছিল তোমার ছাত্র, তারা হচ্ছে আরভি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছাত্র ছিল সেই কনফারেন্সে। তো আমি কনফারেন্সের টক দেওয়ার পরে কোশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার সেশন হলো। এরপরে আমি অডিয়েন্সের এগেইনস্টে একটা কোশ্চেন করছিলাম, যেহেতু 80% ছিল হচ্ছে স্টুডেন্ট ওই অডিয়েন্সে। তো তাদেরকে আমার কোশ্চেন ছিল যে বাবা তোমাদের মধ্যে কে কে বিজ্ঞানী হতে চায়, হাত তোলো। ইভেন ইন্টারেস্টিংলি আমি যেটা পাইছি, কি পাইছি জানো? কি স্যার? একজনও ইন্টারেস্টেড না, নট এ সিঙ্গেল গাই। একটা ছেলে মেয়ে হাত তোলে না যে আই উইল বি এ সায়েন্টিস্ট। দ্যাট ইজ দ্য রিয়েলিটি। তোমাদের এখন রিয়েলিটি হচ্ছে আমার টাকা দরকার, কারণ সমাজটা হচ্ছে এরকম।
যে আমার টাকা না হলে আমি বড় চিংড়ি মাছ কিনতে পারবো না, বড় গাড়ি কিনতে পারবো না, আমার টাকা দরকার। বাট ইউ নেভার থিঙ্ক যে আমি একটা বিজ্ঞানী হব, আমার একটা বই থাকবে, আমার কিছু রিসার্চ পাবলিকেশন থাকবে যেটা সারা ওয়ার্ল্ডকে আসলে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করবে। ইউ নেভার থিঙ্ক লাইক দিস। তুমি কোনোদিন আইনস্টাইনের দেখে বলো না ওয়াও এই ব্যাটা কি করে এটা পারলো, আমি এরকম হইতে চাই। এবং তোমরা আমি আমার এক ছাত্রী আসছে কদিন আগে আমার বাসায়, তো সে আমারে বলে স্যার আমার প্রোগ্রামিং ভালো লাগে না, আমি প্রোগ্রামিং বুঝি না, সে মেশিন লার্নিং কোর্স নিবে না, আমার এই কোর্সটা মেশিন লার্নিং নিবে না। তা আমি বললাম তাহলে বাবা তুমি কেন কম্পিউটার সায়েন্স পড়তেছো? কম্পিউটার সায়েন্স পড়তে গেলে প্রোগ্রামিংটা খুব ভালো জানতে হয়, তোমার মেশিন লার্নিং খুব ভালো জানতে হয়, কারণ এখন দিস ইজ দ্য ট্রেন্ড, বর্তমান সময়টা হচ্ছে মেশিন লার্নিং এর সময়। তো সে আমারে বললো কি জানো অ্যান্সারটা কি দিয়েছে, কেউ বলতে পারবা? ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্সার। স্যার আপা আম্মা ফোর্স করছে সিএসসি তে। রাইট, এক্স্যাক্টলি সে আমাকে এই অ্যান্সার দিয়েছে। তার বাবা চায় কম্পিউটার সায়েন্স পড়তে, সেই কারণে সে কম্পিউটার সায়েন্স পড়ে, তার কম্পিউটার সায়েন্স পড়তে ভালো লাগে না। বুঝতে পারছো সমস্যা তো গোড়ায়। জি স্যার আমার মনে হয় স্যার আরেকটা রিজন আছে, মানে আমাদের এশিয়ার দেশগুলোতে সায়েন্টিস্ট হইতে না চাওয়ার কারণ, সেটা হচ্ছে স্যার ম্যাক্সিমাম ফ্যামিলি ধরতে গেলে কিন্তু মানে মিডল ক্লাস অথবা লোয়ার মিডল ক্লাস। তো ওরা দেখা গেছে ছোটবেলা থেকে মানে কিছু না কিছুর অভাব ফিল করে, হয়তো বেসিক নিডগুলো ফিল করে না। তো ওই সময় ছোটবেলা থেকে মনের মধ্যে একটা মানে ইয়ে তৈরি হয় যে অন্তু তুমি একটা মিনিট আসতেছি, এক মিনিট। ওকে স্যার। আচ্ছা হ্যাঁ সরি অন্তু, সরি বলো। স্যার যেটা বলতেছিলাম আর কি যে ছোটবেলা থেকে দেখা গেছে, কারণ তোমাদের কথা হচ্ছে স্যার ছোটবেলা থেকে আমরা অভাব অনটনে বড় হইছি, আমরা কেন বিজ্ঞানী হব? ঠিক না, বিজ্ঞানী তবে বড় লোকের ছেলে পেলে যার অনেক টাকা পয়সা আছে। স্যার মানে আমি একটু অ্যাড করি, সেটা হচ্ছে এটা একটা জিনিস আছে, আর এটা হচ্ছে স্যার সায়েন্টিস্ট হতে গেলে, আমি এক্সেপশন মানে কাউন্ট করতেছি না, সায়েন্টিস্ট হতে গেলে স্যার মানে আপনি এটা কিন্তু এক ধরনের মানে ইয়ে করা হয়, মানে লাইক জুয়া খেলার মতো, যে আপনি একটা জিনিস নিয়ে রিসার্চ করতেছেন এটা আদৌ মানে ফুলফিল হবে কিনা, ঠিক আছে? তখন কিন্তু আপনার স্যার একটা ভালো অ্যামাউন্টের সময় এবং ইয়ে ব্যয় করতে হয়, যেটা আমরা অনেকে করতে হয়তো পারবো না। সংক্ষেপে বল, বুঝে ফেলছি। হ্যাঁ উত্তর দিব। জি স্যার। প্রথম কোশ্চেন, বিজ্ঞানী যদি তুমি হও, ঠিক আছে, তাহলে বিজ্ঞানী হলে তোমাকে একটা রিসার্চ ল্যাবে কাজ করতে হবে। তোমাকে অবশ্যই ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া যেতে হবে, বা বাংলাদেশে থাকলেও ভালো একটা ইউনিভার্সিটি শিক্ষকতা করতে হবে বিজ্ঞানী হইতে গেলে। এখানে তোমার ল্যাব ডেভেলপ করতে হবে। জি স্যার। তার মানে বিজ্ঞানী হওয়ার প্রথম ধাপটা হচ্ছে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়া, অথবা কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রিতে, মানে শিক্ষক হয়ে যে খালি বিজ্ঞানী হবে তা না, কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রিতে জয়েন করতে হবে অ্যাজ এ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। বড় তারাও গবেষণা করে না, গুগলের লোকজন গবেষণা করে। তার মানে তুমি জানো মানে যারা ধরো ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরি করে বা বড় বড় ধরো, তুমি আমাদের স্যালারি সম্বন্ধে তোমার আইডিয়া আছে? ধরো আমার স্যালারি সম্বন্ধে তোমার আইডিয়া আছে? স্যার 2.5, I don't know sir. Not 2.5, 1.5। এখন আমার স্যালারি 1.5, মানে তোমার ওভারলোড এটা সেটা মিলে ধরো ইজ অ্যাবাউট 2, ঠিক আছে? বা ধরো আমাদের সিএমআর স্যার, মফিজ স্যার, বা আমাদের যারা আমার আদার কলিগস, হ্যাঁ আমার তো চাকরি বেশি দিন নাই, তাদের স্যালারি হচ্ছে 2.5 এর মতোই। বাংলাদেশে কয়জন লোক 2.5 কে করে আর্ন করে? ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? জি স্যার। এবং তুমি যে
তার মানে বিজ্ঞানী হলে কিন্তু তুমি যদি বিদেশে চাকরি করতে, বিদেশে একটা বিজ্ঞানী হও, তুমি দেখো অনেক টাকা স্যালারি। নর্মালি ইটস অ্যাবাউট 5 লাখ টু 7 লাখ টাকা মিনিমাম, মানে মিনিমাম একটা ইনিশিয়াল লেভেলের যে সায়েন্টিস্ট তাদের স্যালারি 5 লাখ টাকা বাংলাদেশি টাকা মিনিমাম, এর কমে না, 5 থেকে 7 লাখ টাকা। তার মানে তুমি যদি গরিব ঘরের সন্তান হও তাহলে তো তোমার এটা আরো বেস্ট টার্গেট থাকার কথা যে আমি একটা বড় বিজ্ঞানী হব, তাহলে আমি আই ক্যান আর্ন মানি। বুঝতে পারছি? জি স্যার, কিন্তু স্যার মানে এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে মানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আর কি যে ইনকাম স্টার্ট করাটা, মানে তুমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, তুমি ভালো ছাত্র হইলে খুব তাড়াতাড়ি লেকচারার হবা, পাস করার সাথে। যেমন এবার আমার এক ছাত্রী ইউএল লেকচার হলো, সে 52,000 টাকা বেতন পাবে। পাস করার সাথে সাথে সে লেকচারার হয়ে গেল, এখন সে মাস্টার্স করতে বা পিএইচডি করতে বিদেশ যাবে, সেখানে পিএইচডি করার পর সে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হবে, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হবে, ফুল প্রফেসর হবে, গবেষণা করতে করতে বিজ্ঞানী হবে, ঠিক না? অথবা সবার জন্য এই ড্রিমটা রিয়েলিস্টিক না এসে বলতে গেলে। লাইক স্যার আমার ইউআইউর একটা ফ্রেন্ড আছে, ও হচ্ছে বর্তমানে 6th সেমিস্টারে। ফোন আসছে, একটা মিনিট। ওকে, হ্যাঁ বলো। সরি, আমার একটা ফোন আসছিল, সরি স্যার। সত্যি কথা বলতে তো সবার জন্য এই ড্রিম গুলো রিয়েলিস্টিক না, কারণ স্যার লাইক আমারই ইউআইউর কিছু ফ্রেন্ডদের কথা যদি বলি, আমার একটা ফ্রেন্ড আছে ক্লাস 6th সেমিস্টারে। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। একটা মিনিট, আমি আমার কথাটাকে শেষ করে নেই। তাহলে প্রথম কথাটা ছিল যে বিজ্ঞানী হলে পয়সা নাই, এটা ভুল কথা। বিজ্ঞানী হলে অনেক পয়সা, ঠিক আছে। আবার তোমার বাংলাদেশে অনেকগুলো জায়গায় তোমার বিজ্ঞান হিসেবে সরাসরি বিজ্ঞানী, যেমন অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনে অ্যাজ এ সায়েন্টিস্ট হিসেবে জয়েন করা যায় গভর্নমেন্ট স্কেলে। এখন গভর্নমেন্ট স্কেলেও কিন্তু স্যালারি অনেক হাই। ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? সায়েন্টিস্ট হিসেবে তুমি যদি জয়েন করো, মানে ইউরোপ আমেরিকাতে আমি যতটুকু জানি 5,000 এর নিচে কোনো স্যালারি নাই। 5,000, আচ্ছা 5,000 ইউএস ডলার বা ইউরোর নিচে, বা মানে এই রেঞ্জের একটা জুনিয়র সায়েন্টিস্ট আসলে স্যালারি পায়। তার মানে যে গরিব তাকে তো আসলে সেখানে সেই চিন্তাটা করতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, নাম্বার 1। অন্তু আরেকটা কথা বলছে, খুব মজার কথা, যে স্যার গবেষণা তো এমন একটা জিনিস যেটা আসলে জুয়া খেলার মতো, আমি কিছু পাইতেও পারি নাও পাইতে পারি, ঠিক না? এরকম একটা ই ছিল যে ফাইন্ডিংসটা আসলে যে আসবে ফ্রুটফুল ফাইন্ডিংস, এটা তো কোনো গ্যারান্টি নাই, এটা তো গবেষণা, ঠিক আছে? এই কিছু যে তুমি পাইলা না, এটাও একটা গবেষণা, যে আমি কিছু পাই নাই। এই কিছু না পাওয়াটাও একটা গবেষণা, যে ভাই এটা করলে কিছু পাবা না, নাম্বার 1। আর তুমি কি গবেষণা 6 মাসের জন্য করবা? তুমি তো গবেষণা করবা 6 বছরের জন্য, সারা জীবনের জন্য। এক সময় তো একটা জিনিস পাবাই, and that will click। তার মানে এই যে হাজার হাজার বিজ্ঞানীরা গবেষণা করতেছে, বা আমরা যারা শিক্ষকরা গবেষণা করতেছি, আমরা কি পেপার পাবলিশ করতেছি না? ফাইন্ডিংস পাচ্ছি না? বুঝতে পারছো? তার মানে অন্তু তোমার এই কনসেপ্টটা কিন্তু রং। দুইটা কনসেপ্টই রং। একটা হচ্ছে তোমার যে টাকা পয়সা নাই, আর্লি এস্টাবলিশমেন্ট দরকার। তুমি তো একবারে জেনারেল হবা না, তুমি তো আগে লেফটেন্যান্ট হবা, কর্নেল হবা, মেজর হবা, লেফটেন্যান্ট কর্নেল হবা, কর্নেল হবা, ঠিক না? তারপরে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, মেজর জেনারেল। তুমি তো একবারে ফুল প্রফেসর হবা না, লেকচারার হবা, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হবা, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হবা, প্রফেসর হবা। ইট টেকস 10 ইয়ার্স। লেকচারার থেকে ফুল প্রফেসর হতে 10 বছর সময় লাগে। অন্তু বুঝতে পারছো? জি স্যার। আচ্ছা অন্তু, তোমার উত্তর পেয়েছো? স্যার সত্যি বলতে কি, মানে আপনার মুখ থেকে শুনলে মানে আমার কাছে অনেক ইজি মনে হয়, কিন্তু যারা আসলে আপনার মতো সাকসেসফুল হইতে পারে নাই অনেকেই আছে, তাদের কাছ থেকে শুনতে গেলে। ছবি দেখছিলাম অনেকদিন আগে, ছবিটার নাম ছিল জো জিতে ওই সেকেন্ডার। সো লাইফ ইজ এ রেস। তুমি যদি জিততে পারো তাহলে তো ডায়মন্ড, আর না জিততে পারলে ভাই কিছু নাই, কয়লা, ঠিক আছে? সো এইটাই, লাইফ ইজ এ রেস। আজকে আমি বড় বড় কথা বলতেছি কারণ আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হয়েই বড় বড় কথা বলতেছি। আমার অনেক ফ্রেন্ড হইতে পারে নাই। ব্যাপারটা বুঝতে পারছো?
সো সেটাই, মানে তুমি যদি সাকসেসফুল হইতে পারো এভরিওয়ান উইল স্যালুট ইউ, আর তুমি যদি জীবনে সাকসেসফুল না হইতে পারো তোমার বাবা মাও তোমার স্যালুট দিবে না। বাবা মাও বলবে যে অনেক শখ করে পড়াইছিলাম কম্পিউটার সায়েন্সে, কয় টাকা ইনকাম করো, কি করো, কোনো কি পরিচয়, ফ্রিল্যান্সিং করো, কোনো পরিচয় নাই। বুঝতে পারছো অন্তু? ইয়েস স্যার। রাইট। আরেকজন কিছু বলতে যাচ্ছিল, বলো। আরেকজন বলতেছিল আমাদের ইউনিভার্সিটি অনেকে আছে যে 6 সেমিস্টার পার হয়ে গেছে, তারপরে বলো। স্যার যেটা বলছিলাম যে স্যার সবার জন্য অ্যাকচুয়ালি তো স্যার এত সুন্দরভাবে চিন্তা করলে স্যার হয় না। লাইক আমার কিছু ফ্রেন্ড আছে, যেমন আমার একটা ফ্রেন্ড আছে স্যার 6 সেমিস্টারে, ওর আব্বা করোনার মধ্যে জব চলে গেছে, আম্মা অসুস্থ, ও হচ্ছে করতে পারে না, ডাক্তার দেখাইতে পারতেছে না। ও নিজে সারাদিন হচ্ছে 5টা না জানি কয়টা স্যার টিউশন পড়াইয়া বাসায় যে হচ্ছে পড়াশোনা করতে হয়। অবভিয়াসলি স্যার ওই রেজাল্টটা মানে দিতে পারতেছে না, যে মানে আসতেছে না যেটা ও চাচ্ছে, আসতেছে না। হ্যাঁ আসতেছে না। স্যার এরকম মোমেন্টে স্যার যদি আমরা যা বলি যে না তোর স্বপ্ন বড় করা উচিত, তোর রাইট। হ্যাঁ উত্তরটা দেই। উত্তরটা হচ্ছে এইটা, মানে তোমার কথা সবাই শুনছে। তুমি কি বলছো? জামান কথা বলতেছিল কে? জি স্যার আমি স্যার জেমস। হ্যাঁ জেমস এবার উত্তরটা দেই। ওর বাবা অসুস্থ, ওর মা অসুস্থ, তাকে টিউশনি করতে হচ্ছে, তার ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশন খুবই খারাপ। নো ওয়ান উইল লিসেন ইট। কেউ শুনবে না, দুনিয়ার কেউ এই কথা শুনবে না। সবাই শুনবে যে তুমি সাকসেসফুল হইছো না হও নাই। নো ওয়ান ওয়ান্ট টু লিসেন ইওর প্রবলেমস। জি স্যার এটাই তো সমস্যা স্যার। সমস্যা কিন্তু এইটা। এখন ও তো হইতে পারবে না। আমি বলি হ্যাঁ ও বলতে পারবে না তো। আমি ক্লাস 4 এ পড়ি, আমার বাবা মা সেপারেট হয়ে গেছে। আই এম ফ্রম ব্রোকেন ফ্যামিলি, ঠিক আছে। ক্লাস 6 এ পড়ি, আমার বাবা আরেকটা বিবাহ করেছে। আই হ্যাড স্টেপ মাদার। ক্লাস মানে কখনোই কেউ কোনোদিন আমাকে পড়তে বলে না যে লেখাপড়া কি জিনিস। আমি খুব ভালো, মানে খুব খারাপ একটা স্কুলে পড়ছি, খুব খারাপ একটা কলেজে পড়ছি। ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? আগ্রাবাদ সরকারি কলেজ উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুর কলেজ। সো মাই মেট্রিক এন্ড ইন্টার। সো নোবডি উইল লিসেন। এবং সবাই আমাকে খুব বাজেভাবে ট্রিট করতো, ঠিক আছে। মানে আমার ড্রিম ছিল টু জয়েন বাংলাদেশ আর্মি। আই ফেল টু জয়েন দেয়ার। আমি আর্মি অফিসার হইতে পারি নাই। আমার ভীষণ বড় একটা জীবনে ব্যর্থতা যে আমি এত ট্যালেন্টেড না। আমার ফিজিক্যাল অ্যাবিলিটি স্ট্রেংথ অনেক বেশি। সো আমি মানে আর্মিতে, তুমি দেখো আর্মি বলো এয়ারফোর্স বলো, যেমন ধরো কালকে আমি গত 2 দিন আগে একটা এয়ারফোর্সের মুভি দেখলাম, টপ গার্নার। বুঝতে পারছো? সেখানে বলে এয়ারফোর্সে জয়েন করতে গেলে 4টা জিনিস লাগবে। প্রথম জিনিসটা হচ্ছে ফিজিক্যালি অ্যান্ড মেডিকেলি ফিট। ফিজিক্যাল এন্ড মেডিকেলি ফিট। তুমি ফিজিক্যালি অনেক ফিট, বাট তোমার মেডিকেল একটা প্রবলেম আছে, রাইট? ইউ হ্যাভ টু বি, তোমার ভিশন ক্লিয়ার থাকতে হবে, যে চোখের তুমি দৃষ্টি ঠিক থাকতে হবে, এন্ড ইউ হ্যাভ টু ভেরি স্ট্রং একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড। খেয়াল করো। বাট আই হ্যাড সাম প্রবলেম। আমি আসলে আর্মিতে জয়েন করতে পারি নাই। আই ফেইলড। শুনতেছো জেমস? স্যার জি স্যার বলো। স্যার আমাকে ডিফেন্সের জন্য স্যার আমাকে এখনই যেতে হবে স্যার, আমি কি যেতে পারি? অবশ্যই যেতে পারো, লিভ করো, সমস্যা নাই। আমরা তো গল্প করতেছি, ক্লাসে গল্পটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এখন জেমস শোনো, এখন জি স্যার কেউ কিন্তু শুনবে না যে তোমার এত প্রবলেম, বাবা মা এটা ছিল। সবাই দেখবে তুমি লাস্টে এট দ্য এন্ড কি করছো, তোমার সাকসেসটা আসছে কিনা। যদি সাকসেস আসে ভালো, না সাকসেস আসলে ভাই তুমি খুব অর্ডিনারি একটা মানুষের মতো অর্ডিনারি লাইফ লিড করবা। আমি বুঝতে পারছি জেমস? জি স্যার। স্যার প্রবলেম আমি তো কিন্তু ওইটাই স্যার যে স্যার আমি ইন্টার পাস করার সাথে সাথে শোনো, ইন্টার রেজাল্ট বের হয় না, আমি টিউশনি করা শুরু করছি। আমি 6-7টা করে টিউশনি করছি। আমি মিশা কোচিং সেন্টারে পড়াইতাম। ভাই লাইফ কিন্তু দুঃখু মিয়া ওই কি বলে ল্যাম্পের নিচে মানে লাইট পোস্টের নিচে পড়াশোনা করেই সে জাতীয় কবি হয়েছে, এন্ড এভরিওয়ান স্যালুট হিম। তাকে নিয়ে আজকে না হলেও তুমি দেখবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 10 থেকে 20 জন তার লেখা নিয়ে পিএইচডি করতেছে। দুঃখু মিয়া চেনো জেমস? দুঃখু মিয়া কাকে বলা হয়? জি স্যার। জি স্যার কাজী নজরুল ইসলাম। রাইট। তার মানে তুমি তাহলে তোমার যে ফ্রেন্ডটার আজকে এত প্রতিকূলতা, সে তার বাবা মা অসুস্থ বা তার ফ্যামিলিতে একটা প্রবলেম আছে, তাকে অনেক টিউশনি করতে হয়, বাট তারপরে সে যদি জীবনে একটা সাকসেসফুল কিছু হইতে পারে, তাহলে তার ক্যারিয়ারটা বেশি ভালো নাকি? যেমন আমি বারবারই বলি যে ডক্টর স্বাক্ষরের সাথে যদি কম্পেয়ার করো, ডক্টর স্বাক্ষর হচ্ছে সেন্ট জোসেফে পড়ছে, ঠিক আছে। ডক্টর স্বাক্ষর হচ্ছে নটরডাম কলেজে পড়ছে। ডক্টর স্বাক্ষর হচ্ছে বুয়েটে পড়ছে। ডক্টর স্বাক্ষর অস্ট্রেলিয়া থেকে পিএইচডি করে আসছে। ওয়ারেস তুমি আমাকে দেখো, আই হ্যাড ডক্টর স্বাক্ষরের বাবা অনেক সুপার ট্যালেন্ট। বাবা কম্পিউটার প্রোগ্রামার ছিল, মা সে খুব ভালো একটা চাকরি করে, খুব বড় একটা চাকরি করে,
তার ফ্যামিলি এনভায়রনমেন্ট ডিফারেন্ট ছিল। তো সে একটা এনভায়রনমেন্টে বড় হয়েছে, আর আমি ছিলাম ব্রোকেন ফ্যামিলি। আমার সৎ মা আমাকে খাবার দিত না, খাবার আটকায় রাখতো। আমাকে জীবনে কোনোদিন কেউ ভালো করে পড়াশোনা করতে বলে নাই, কেউ আমাকে লেখাপড়া কোনো ভালো স্কুলে ভর্তি করে নাই। সো আজকে অ্যাট দ্য এন্ড এসে যখন সে আর আমি একই চাকরি করি, একই ইউনিভার্সিটিতে, একই সোশ্যাল সামাজিক মর্যাদা, কার প্রাপ্তিটা বেশি? তার না আমার? সেটাই আমি বলতেছি যে নোবডি উইল লিসেন যে তোমার এত প্রবলেম, এই প্রবলেম, সেটা সবাই জিজ্ঞেস করবে ভাই এট দ্য এন্ড তুমি আসলে কি। আমি এটা বলতেছি না যে তোমরা সবাই বিজ্ঞানী হবা, আমি এইটা বলতেছি তোমাদের সবার একটা ডিগনিটিফুল লাইফ হবে। আইদার তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করবা, অথবা তুমি একটা ভালো রিনাউন্ড সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হবা, ভালো একটা কোম্পানিতে চাকরি করবা, তুমি বড় একটা ব্যাংকে চাকরি করবা এজ আ আইটি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে, ঠিক আছে, তুমি বড় একটা কর্পোরেট অফিসে চাকরি করবা, তুমি বিসিএস দিবা। আমি বলতেছি যে ইউ হ্যাভ টু বি সাকসেসফুল। আমি এটাকে বুঝাতে পারছি? আমি কিন্তু কখনোই ফোর্স করিনি যে তোমরা সবাই বিজ্ঞানী হবা। বিজ্ঞানী কে হবে? বিজ্ঞানী সেই হবে যে এক্সট্রা অর্ডিনারি। ঠিক আছে, বুঝতে পারছো? স্যার কিন্তু স্যার আপনার এটা মানতেই হবে স্যার যে আপনি এক্সেপশন স্যার, আপনার মত আসলে ডায়মন্ড তো এক্সেপশন, ডায়মন্ড তো না। গোল্ড আর লোহার মধ্যে দেখো, লোহার কেজি কত? 20 টাকা। এটা কি জানো লোহার কেজি কত? 1 কেজি লোহা 20 টাকাতে কিনতে পাওয়া যায়। ভাঙ্গারি দোকানে গেলে দেখবো লোহা কেজি হিসেবে বিক্রি করে 20 টাকা 40 টাকা এরকম। বাট স্বর্ণের কেজি কত জানো? এই স্বর্ণ তো কেজি আমি বের করতে পারবো না, স্বর্ণের গ্রাম জানি। 1 গ্রাম স্বর্ণের দাম হচ্ছে 6300 টাকা। তাহলে 1 গ্রামের দাম যদি 6300 টাকা হয়, তাহলে 1 কেজি কত হয়? 1000 এ 1 কেজি। তাহলে 1000 দিয়ে গুণ করো 6300 কে, কত হয় বলো? স্যার 1000 গুণ 6000, 6300 গুণ 1000 কত হয়? স্যার 63 লাখ হবে। কত? 63 লক্ষ না স্যার? 63 লক্ষ। এরকম 63 লাখ হচ্ছে 1 কেজি গোল্ডের দাম। তার মানে 1 কেজি লোহার দাম হচ্ছে 200 টাকা, 500 টাকা, 20 টাকা ভাঙ্গারির দোকানে। আর 1 কেজি সোনার দাম। এখন তুমি চিন্তা করো তুমি কি লোহা হবা না সোনা হবা? আর সোনা কিন্তু পুরোই খাঁটি হয়। তুমি যদি সোনা হইতে চাও, তোমার কি আজকে মনে হয় যে আমি এসে বসে তোমাদের সাথে গল্প করতেছি, ইউএতে চাকরি করতেছি, ঘরের মধ্যে বসে বসে ক্লাস নেই, এতগুলো দেশ ঘুরছি, 18টা দেশ ঘুরছি, 3টা পোস্টডক করছি, প্রায় মোর দেন 2 কোর্স টাকা স্কলারশিপ পাইছি, 2 কোটি টাকার উপরে আমি স্কলারশিপ পাইছি, এমনি এমনি আমার চেহারা থেকে দিছে? which is totally wrong. আমাকে অনেক হার্ড ওয়ার্ক করতে হয়েছে। আজকে তুমি প্রত্যেকটা মানুষ দেখো যারাই সাকসেসফুল, আজকে ভিসি স্যারকে দেখো, চৌধুরী মফিজুর রহমান, এমনি এমনি এই লোক ভিসি হয়ে গেছে ইউআই, এত সোজা। বুঝতে পারছো? সো সে তাহলে তোমাকে গোল্ড হইতে গেলে তোমাকে সেরকম এফোর্ট দিতে হবে। স্যার আপনার আন্ডারগ্রেড কোথায় ছিল? তুমি তো ইউআইতে পড়ছো, আমার আন্ডারগ্রেড ছিল এর থেকেও খুব নিম্নমানের একটা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে। বুঝতে পারছো? সেখান থেকে কিন্তু আমি উঠে আসছি। আমি আর্মিতে জয়েন করতে পারি নাই, তখন আমার কিছু করার ছিল না। একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম, তারা বললো ভাই তোমার আমি মোটামুটি ফ্রি পড়াবো। আমি কিন্তু সেখানে মোটামুটি ফ্রি পড়ছি। আমি আমার মাস্টার্স কিন্তু ইউএই থেকে, সেটাও ফুল ফ্রি। মাস্টার্স আমি ইউএতে ফ্রি করছি। আমার পিএইচডি সেটাও ফ্রি। 3টা পোস্টডক করছি, সবই ফ্রি। তার মানে আমি কিন্তু খুব ট্যালেন্ট লোক না। আমি যে কি পরিমাণ বোকা, আমার মাথায় যে কি পরিমাণ গোবর, এটা যদি মাথা খুলে তোমাদের দেখাইতে পারতাম। আমার কি আছে? আমার প্রচন্ড ইচ্ছা শক্তি আছে। আমার হচ্ছে জলে, আমি যখন দেখি যে পারি না, আমি খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিই, ঘুম ছেড়ে দিই। মানে কেন ঘুমাবো? আমি তো জিনিসটা পারতেছি না। প্রচন্ড জেদ কাজ করে যে এই লোকটা, মানে আমার যারা ফ্রেন্ডস তারা এখন সব লেফটেন্যান্ট কর্নেল হয়েছে, ওরা যায় কঙ্গো, সোমালিয়া, নাইজেরিয়া। তখন আমি কি, আমি ঘাস কাটবো? তখন আমার মধ্যে জেদ কাজ করছে, তাহলে আমাকে যাইতে হবে কোথায়? লন্ডন, প্যারিস, নিউ ইয়র্ক। তাহলে ওরা দেখবে যে আরে ও বলে আমি লেফটেন্যান্ট কর্নেল, আমি এখন বলি যে আমি প্রফেসর ফরিদ বা আমি ডক্টর ফরিদ। ঠিক আছে? সো লাইফ ইজ এ রেস। তোমরা যারাই রেস দিতে পারবে না তারা কিন্তু হেরে যাবা। আমার অনেক ফ্রেন্ড আছে যারা আমার দেখলে, ধরো আমি একদিন ফার্মগেট ওভারব্রিজ পার হচ্ছে, আমার একটা ফ্রেন্ড ওই পাশ দিয়ে আসতেছে, আমি তার দেখছি যে সে আসতেছে, সে আমার দিকে দেখে উল্টা দিকে দৌড় দিছে। কেন জানো? তার সে লাইফে সাকসেসফুল হতে পারে নাই। আমার কোনো ফ্রেন্ড আমার পছন্দ করে না, যাদের সাথে আমি স্কুলে পড়ছি, যাদের সাথে আমি কলেজে পড়ছি, যাদের সাথে আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি, কারণ তারা আমার মতো সাকসেসফুল হইতে পারে নাই। তারা আমার মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হইতে পারে নাই। তারা জীবনে হেরে গেছে।
ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? একটা ছেলে মানুষের দুইটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট। প্রথম জিনিসটা হচ্ছে তার ডিগনিটি, সে তার সামাজিক ডিগনিটি। এটা শুধু ছেলে বলবো না, মেয়ের জন্য, ঠিক আছে? একটা মেয়ে আর এক ছেলের জন্য হচ্ছে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে সে আসলে কি করে, তার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি এবং সে কি করে। তুমি দেখবা কারণ বাজারে মুরগির আড়াতে গেছে কখনো? তুমি যে দেখো কারণ বাজারে যারা দোকানদারি করে, তারা যারা হচ্ছে পাইকারি বিক্রি করে, তাদের অলমোস্ট মান্থলি ইনকাম হচ্ছে 3 থেকে 5 লাখ টাকা। 3 থেকে 5 লক্ষ টাকা। আমার পাশে একটা ছেলে মুরগি, তার নাম লিটন, ও 3 লাখ টাকা ইনকাম করে। সে আমারে বলে যে স্যার আপনি তো 1.5 লাখ টাকা বেতন পান, আমি 3 লাখ টাকা মুরগি বেচে ইনকাম করি, 3 লক্ষ টাকা। তো আমি তখন একটা তাকে উত্তর দিছিলাম, শুনবা উত্তরটা কি ছিল? জি স্যার। কেউ বলতে পারবা উত্তরটা কি? তোমার আমার ডিগনিটি বা সম্মান তো সমান না। রাইট, আমার উত্তরটা ছিল কেউ রিকশায় বসে টাকা ইনকাম করে আর কেউ রিকশা চালায় টাকা ইনকাম করে। দুজনেই কিন্তু টাকা ইনকাম করে। আজকে তুমি দেখো ঢাকা শহরে একটা রিকশাওয়ালার ডেইলি তার ইনকাম কিন্তু অ্যাবাউট 1000 টাকার কাছাকাছি, এবং সে মাস গেলে কিন্তু তার 30,000 টাকা ইনকাম হয় রিকশাওয়ালা। তুমি যদি আজকে একটা উবার চালায় বা সিএনজি চালায়, তার ইনকাম চিন্তা করো, তার মাস গেলে 30 থেকে 50,000 টাকা ইনকাম হয়। তোমরা এগুলো দেখবা, মানুষের সামাজিক জিনিসটা দেখবা। রাস্তার মোড়ে যে লোকটা চা বিক্রি করে, দেখবা তারও কিন্তু বউ আছে, তারও 2টা বাচ্চা আছে, তারও ছেলে মেয়েকে স্কুলে পাঠাতে হয়। তার মানে সে তো টাকা ইনকাম করতেছে, নাহলে তো এটা পারতো না। পারতো না স্যার। তার মানে সেই লোকটা মাস গেলে 20-30,000 টাকা ইনকাম করে না? জি স্যার। তুমি যদি পাস করার পর একটা কোম্পানিতে জয়েন করো, তোমার স্যালারি কত হবে জানো? 20-30,000 টাকাই। ইউআই তো খুব ভালো জায়গা বলে ইউআই তে 52,000 টাকা স্যালারি দেয়। বা তুমি যদি বিসিএস ক্যাডার হও, সরকারি চাকরি, বিসিএস বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের উপরে কোনো চাকরি নাই। বাংলাদেশে যত কিছুই বলো, বাংলাদেশের সরকারি চাকরির উপরে চাকরি নাই। কারণ আমি বলো যে স্যার আমি ইউআই তে শিক্ষকতা করি, আমার ইউআই শিক্ষকতা আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষকতা করে, দুজনের মধ্যে বহুত পার্থক্য। বুঝতে পারছো? যদিও আমি তার থেকে বেতন বেশি পাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে একটা অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর বা কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, তার যে বেতন আর আমার বেতনের মধ্যে অনেক, তার প্রায় ডাবল বেতন আমি পাই, কিন্তু সে সরকারি চাকরি করে, তার চাকরির একটা নিশ্চয়তা আছে। তার মানে তাকে অনেক কম হুজুর করতে হয়। যেমন তোমরা বলো স্যার পার্সিয়াল মার্কিং করেন, এইটা করেন, রাত 12টা বাজে দাও ফোন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ছাত্র তার শিক্ষকের ফোন দিবে রাত 12টার সময়, বলবে পার্সিয়াল মার্কিং করেন, গুলি করে মেরে ফেলবে। এখানে ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? শুনতেছো কথা তোমরা? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। তার মানে আমি টাকা পাচ্ছি কিন্তু আমার মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশন কম। আমার ইউনিভার্সিটি বলে এইটা করো সেইটা করো। এই যে করোনার মধ্যে আমরা ক্লাস দিতেছি, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস হচ্ছে, হয় না। বুঝতে পারছো? তার মানে সরকারি চাকরিতে কিন্তু আমাদের একটা মজা আছে বাংলাদেশে থাকলে। তো তুমি একটা বিসিএস ক্যাডার যে জয়েন করে, তার বেতন কত জানো? স্যার 30 to 40,000 টাকা। তুমি রাইট, 32,000 টাকা, 32,000। এই জিনিসগুলো তোমাকে জানতে হবে। তুমি পাস করার পরে কিন্তু বিসিএস এ পরীক্ষা দিতে পারো। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি পড়তে বলে যে তুমি বিসিএস দিতে পারবে না সেটা না। এখন দিস ইজ ইওর লাইফ, সেটাই তো আমি বলতেছি যে স্যার আমার এই প্রবলেম সেই প্রবলেম, আমি পড়ি না। তাহলে তুমি কম্পিউটার সায়েন্স পড়তে আসছো কেন? তুমি যদি আসলে প্রবলেম তোমার, যদি যেমন আমার ট্রুলি ভালোবাসা ছিল মেশিন লার্নিং এর প্রতি, ট্রুলি আমি কম্পিউটার সায়েন্স পড়ে মজা পাইছি, ট্রুলি সি প্রোগ্রামিং করে মজা পাইছি। সি ভালো লাগছে, জাভা ভালো লাগছে, জাভা ভালো লাগছে, পরের প্রোগ্রামিং গুলো লাইফ বিকাম ভেরি ইজি। দেখো আমি 3টা পোস্টডক করছি। কেউ আমার সাথে কথা বললে আমি একটা ডায়লগ দিই যে ভাই ন্যূনতম ভাই একটুই করো, একটু রেসপেক্ট করো। 3টা পোস্টডক করছি। আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? জি স্যার, দেখতে পাচ্ছি। আমার একটা বড় অহংকারের, আমি একটা জিনিসকে খুব গর্ব করি ইদানিং, সেটা দেখবা? দেখতে পাচ্ছো স্ক্রিন? ইয়েস স্যার, দেখতে পাচ্ছি। আমার গুগল স্কলার সাইটেশন দেখছো? জি স্যার। নাও জি স্যার, 2020 স্যার। ইউনাইটেড ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সাইটেশন দেখছো? জি স্যার। আমার পরে কিন্তু আমার গুরু চৌধুরী মফিজুর রহমান, রেজওয়ান খান স্যার, ডক্টর সাক্ষর শতাব্দ, শারিয়ার ভাই, হুদা স্যার, দিজ আর দ্য মানে কি বলবো ডায়মন্ডস। আই এম নট এ ডায়মন্ড, কিন্তু আই মানে কি বলবো, আমি আমার পজিশনটা তৈরি করছি। এটা এমনি এমনি হয় নাই। বুঝতে পারছো?
জি স্যার। তোমাদের তো বকাঝকা দিলে বলবা আমি খারাপ, আমি রুড, তোমার সাথে তোমাদেরকে আমি বকাঝকা দিই। বকা দিতে হবে রে ভাই, বকা শুনতে হবে। তুমি যদি বকা না শোনো কোনোদিন মানুষ হইতে পারবা না। মানুষ তোমাকে ছোট করবে, তোমার মধ্যে একটা জেদ ক্রিয়েট কাজ করবে, তোমার মধ্যে কষ্ট কাজ করবে যে আমাকে বড় কিছু হইতেই হবে। তুমি জানো ইউআতে মানে আমি যখন অ্যাডমিশন কাউন্সিলর হিসেবে জয়েন করি, তার ওই কাজটা আমি 5 মাস করছি। তারপর আই ওয়াজ অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার, ওই কাজটা আমি 1 বছর 1 মাস করছি। সেই সময় একজন শিক্ষক শুধুমাত্র আমার সাথে ভাব দেখাছিল, সে ফ্যাকাল্টি শিক্ষক, আর আমি হচ্ছে তোমার অ্যাডমিন। বুঝতে পারছো? ওই সময় আমার এত কষ্ট লাগছিল, তখন আমি বলছিলাম যে আল্লাহ আমি যদি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হইতে পারতাম। এন্ড নাও আই বিকাম এ, মানে ইনশাআল্লাহ আগামী মাসে আমি ফুল প্রফেসরের জন্য অ্যাপ্লাই করতেছি। বুঝতে পারছো বাবারা? জি স্যার বুঝতে পেরেছি। এই যে না পড়ে যে গল্প করলাম, তোমার অনেক কনস্ট্যান্ট থাকবে লাইফে। তুমি জিততে পারবে না, তুমি ফেইলার, কেউ তোমার দাম দিবে না। ঠিক আছে? ছেলে মানুষের দুইটা জিনিস থাকতে হয়, একটা হচ্ছে বড় চাকরি ডেজিগনেশন, আর একটা হচ্ছে সুন্দরী বউ। ঠিক আছে? বিয়ে করার সময় খুব সুন্দরী মেয়ে দেখে বিয়ে করবা। ঠিক আছে? পারলে আমার দেখাবে যে স্যার এই মেয়েটারে পছন্দ করছি, কেমন হবে বিয়ে টিয়ে করলে। ঠিক আছে? আমার অভিজ্ঞতা ভালো। বুঝতে পারছো? জি স্যার। জি স্যার। আর মেয়েদের একটা জিনিস, মেয়েদের অহংকার কিসে বলো তো? ভালো একটা ক্যারিয়ার। নো, ভালো একটা হাজবেন্ড। তোমার অহংকার হচ্ছে তোমার হাজবেন্ড কি করে, সে প্রফেসর কিনা, সায়েন্টিস্ট কিনা, আর্মি অফিসার কিনা, বড় ডাক্তার কিনা, পাইলট কিনা, সেরকম দেখে বিয়ে করবা। কম্পিউটার সায়েন্সে পড়তেছো, ওই অগামগারে বিয়ে করো না। বিয়ে করার সময় একটু চিন্তা করো, আমারে বললো যে স্যার এই ছেলেটারে বিয়ে করবো, ই করা যায় কিনা। বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, একটা ছোট্ট গল্প বলে শেষ করি, আমার আর একটা ক্লাস আছে। এবার প্রেমের একটা গল্প বলি, তোমাদের খালি বকাঝকা দেই তো। মেট্রিক পর্যন্ত কোনো মেয়ের দিকে যদি তুমি তাকাও, ছেলেদের বলতেছি, সেই মেয়ে তোমার প্রেমে পড়ে যাবে। বুঝতে পারছো? ধরো 7, 8, 9, 10 পরে তুমি খালি তাকাবা, ওর সাথে কয়েকদিন তাকাতাকি করবা, দেখবো ওই মেয়ে প্রেমে পড়ে যাবে। এটা কি মানো? জি স্যার, এক্সপেরিয়েন্স আছে স্যার। আচ্ছা, মেয়েটা যদি মেট্রিক পাস করে ইন্টারে পড়ে, তখন কিন্তু তার দিকে তাকাইলে আর হবে না। তখন তারে কি করতে হবে বলো তো? কথা বলতে কি করতে হবে বলো? তখন তার সাথে কথা বলতে হবে, তার একটু গিফট দিতে হবে, চকলেট দিতে হবে, ফুল দিতে হবে, তাহলে সে তোমার প্রেমে পড়বে। তখন কিন্তু যে মেয়েটা মেট্রিক পাস করে ইন্টারে পড়ে, তারা যদি তুমি শুধু তাকাও তার দিকে, তাহলে সে তোমার প্রেমে পড়বে না। তখন তার দিকে তাকাইতে হবে, একটু হাসতে হবে, কথা বলতে হবে, চকলেট দিতে হবে, গোলাপ ফুল দিতে হবে। ঠিক না? জি স্যার। আচ্ছা, এরপরে ধরো মেয়েটা ইন্টার পাস করে গেছে, তখন কি করতে হবে? তখন যদি ক্যারিয়ার তারা দেখাতে যদি হবে কথা স্যার। বলো, আর না ক্যারিয়ার না, তুমি যদি তখন তারে গোলাপ ফুল দাও, চকলেট দাও, সে কিন্তু পড়বে না। তখন তোমার তাকে প্রেম পত্র লিখতে হবে, টেক্সট মেসেজ পাঠাইতে হবে, মজার মজার কথা লিখতে হবে। ইউ হ্যাভ টু ইমপ্রেস হার। ঠিক না? জি স্যার, প্রপারলি ফ্লার্ট করতে হবে স্যার। রাইট। যদি সে গ্র্যাজুয়েট হয়ে যায়, তখন সে কি করবা? তার মানে তুমি দেখো, যত মেয়েদের এডুকেশন লেভেল যত বাড়তেছে, তাকে ইমপ্রেস করা কিন্তু তত কঠিন হয়ে যাচ্ছে, হচ্ছে না? জি স্যার। তার মানে মেয়েরাও কিন্তু চিন্তা করে যে এই ছেলেটাকে বিয়ে করলে আমার সামাজিক মর্যাদা কতটুকু হবে, আমার রেসপেক্ট কতটুকু হবে, আমাকে আমার পরিবারের লোকজন, আমার বন্ধু বান্ধব, আমার শিক্ষকরা কি বলবে যে তোমার আমার হাজবেন্ড, বাবা তোমার হাজবেন্ড কি করে? আমার হাজবেন্ড স্যার ঘরে বসে থালা বাসন মারছে, আর ওই যে ফ্রিল্যান্সিং করে তো 2 লাখ টাকা ইনকাম করা যায় মাসে। এটা কি তোমরা জানো? অনায়াসে 1 লাখ টাকা ইনকাম করা যায়। জি স্যার। বাট তার সামাজিক কোনো মর্যাদা নাই। মেয়েরা, বুঝছো, মেয়েরা মানে আমি তো মেয়ে, মানে আমারও তো নিজের একটা মেয়ে হয়েছে, আমি তো তোমাদেরকে মা বলি যে মারা বিয়ে করার সময় চিন্তা ভাবনা করে বিয়ে করবা। 10টা প্রেম করো, আমার কোনো সমস্যা নাই। বিয়ে করার সময় অবশ্যই আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করবা, বাবার পছন্দ, শিক্ষকদের পছন্দে বিয়ে করবা। ঠিক আছে? আর একটা জিনিস তোমাদেরকে বলি, ভালোবাসা, তোমরা তো এখন অনেক ভালোবাসা না, ও আমার কলিজার টুকরা, ও আমার জান, লেখাপড়া বাদ দিয়ে প্রেম করতেছো। এই ভালোবাসার যার সাথে করতেছো, তুমি যদি পাস করে বড় চাকরি না করতে পারো, ওই মেয়ে তোমার বিয়ে করবে না। আর তারপরে যদি বিয়ে করে ভুল করে, তাহলে যখন অভাব দরজায় এসে দাঁড়াবে, ভালোবাসা জানাতে পালা যায়, জানো? এটা কি তোমরা শুনছো যে অভাব যখন দরজায় দাঁড়ায়, তখন ভালোবাসা জানাতে পালা যায়? জি স্যার। সো মাইন্ড ইট, কিপ ইট দিস থিংস, মানে এটা মনের মধ্যে গেঁথে রাখো। আজকে পড়াইলাম না, কিন্তু যে কথা বললাম, এই কথা যদি কানে যায়, তুমি তো ঘুমাইতে পারবা না। এবং আমি জীবনে কত মাস যে ঘুমাই নাই,
যে আমাকে বড় কিছু হইতে হবে, আমাকে প্রফেসর হইতে হবে, আমাকে বিজ্ঞানী হইতে হবে, আমার 3টা পোস্টডক লাগাইতে হবে। বাংলাদেশে 3টা পোস্টডক করালো খুব কম আছে, আরেকজন খুঁজে পাবা না। আছে কয়েকজন আছে, বুয়েটে আছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আছে, জাহাঙ্গীরনগরে আছে। বুঝতে পারছো? স্যার আপনার কি আরো পোস্টডক করার ইচ্ছা আছে? অবশ্যই আছে, 4টা করলাম এক হালেই, এখন তো হ্যাট্রিক হয়ে গেছে। জি স্যার। চলবি আছে তো তাহলে। এখন তোমরা আমার জন্য দোয়া করো যাতে আমি আমেরিকার টপ বিশ্ববিদ্যালয় ধরো হার্ভার্ডে বা এমআইটি তে যাইতে পারি, প্রিন্সটনে জি স্যার ইনশাআল্লাহ, বা ধরো চাকরি করতে বা ধরো কিছু করতে। আমি কিন্তু এমআইটি তে টক দিছি, জানো? আমার প্রোফাইল ঘেটে দেখো, আমার প্রোফাইলে এমআইটি টক আছে। দেখো আমি আমার প্রোফাইল দেখাই, হোম পেজে যাও, হোম পেজে গেলে আমার এখন আরেকটা ক্লাস আছে, সরি আমি এই যে আমার অ্যাক্টিভিটিসে যাও, দেখো আমার জীবনে একটা মজার জিনিস, এই টকটা দেখো। আমি 2019 আগস্টের 7 তারিখে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে আমি রিসার্চ টক দিয়ে আসছি। আমি বাংলাদেশ থেকে একটা প্রফেসর যার একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড খুবই খারাপ, মানুষ চাইলে কি না পারে, তোমরা পারবা না, তোমরা আরো ভালো করতে পারবা। তোমাদের সমস্যাটা হচ্ছে আত্মবিশ্বাস নাই, স্বপ্ন নাই। আমি একটা যদি কলমও কিনে, আমি বেস্ট কলম কেনার চেষ্টা করি। বুঝতে পারছো? জি স্যার। লেকচার শেষ করি স্যার। আমার একটা কোশ্চেন ছিল। বহুত লেকচার। জি স্যার বলো। আমি আচ্ছা ক্লাস তো রেকর্ডিং হচ্ছে রে ভাই, তোমরা আমারে বলবা না রেকর্ডিং স্টপ করতে? স্যার আমি যখন প্রথম ইয়েতে আসি, মোস্ট প্রবাবলি সেটা